A very good morning to honorable present here. On behalf of Madurai branch, I welcome all the members for this 4th day meeting on comprehensive course on GST, and I wholeheartedly welcome our today's speaker, CA G Saravana Kumar sir, and thank you for accepting our invitation, sir. And since CA Saravana Kumar sir is well known and very familiar among all of us, I think we need not give any formal introduction about him. Today, sir will be discussing on the topic demand and recovery provisions from section 73 to 79, and what are all the precautions that need to be taken to avoid disputes in GST. I hope all this session will be very useful to all of the members. Yes, sir. Now I request Saravana Kumar sir to kindly present this. Very good morning to members. At the outset, I'd like to express my heartfelt thanks to Madurai branch and the chairperson and the managing committee for organizing this excellent refresher course on GST. Today's topic is demand and recovery provisions in GST law. So the agenda today here would be, we will be discussing the entire demand and recovery provisions in GST law, the need for chartered accountants to have a thorough knowledge on this demand and recovery assessment concepts. Because to my opinion, there are 4 topics for members to be thorough, that is assessment, demand and recovery, audit and investigation, and appeal provisions. Because we all know while certifying 9 and 9C provisions, 9 and 9C audit, GSTR 9 and 9C, it is very much. Madam, PPT terida, madam? ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் பிபிடி மட்டும் கொஞ்சம் திரும்ப ரீஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே சார். ஓகே சார். Yes, sir. Thank you. So these are the 4 topics members must be thorough, because now the department has started sending audit notices to most of the taxpayers who have filed their 9 and 9C for the year 17-18. So after audit, the next step would be, if any demand is noticed or if any deficiency is noticed in GSTR 9 and 9C, the department would obviously go for demand and recovery provisions. So that is what we are going to discuss everything in today's session. And there is a wide gap between the assessment as per income tax law and GST law. As far as income tax law is concerned, we approach assessing officer whenever the case is taken up for scrutiny under section 143(2) or 142, 143(1)(a) intimation is sent. So when a case is taken up for scrutiny, we approach the assessing officer. We produce books of accounts and other documents called for during scrutiny, and we produce the same. Based on the examination of the books of accounts and other records produced before the assessing officer, assessing officer or income tax officer raises queries on the income tax return filed, and based on which we provide a reply, and either a write-up or oral reply is given to the officer, based on which assessment order is passed by income tax officer. But when it comes for indirect tax, be it service tax or central tax or now GST, the method of assessment is entirely different.
Here, when the officer wants to demand any tax, it cannot happen just like that. He has to issue show cause notice. He has to issue a document called show cause notice, wherein he has to list out all the allegations put forth against the assessee. For each of the allegations, the assessee must reply along with evidences. Based on the evidences given by the assessee in GST, we call them as proper officer and not assessing officer. The proper officer has to come to a conclusion, and thereafter he has to pass an order called, technically it is called adjudication order. So this is how the assessment goes on. In case of income tax, no show cause notice as such is being given, but in case of GST, the no demand can happen without show cause notice. And I would like to reiterate, in spite in previous seminars, many seminars that I've handled at the branch, I've highlighted this point. I would like to reiterate the same point. There is lot of scope. I will not say scope, rather I will work, because most of the scrutinies in income tax have become reduced, and moreover it has become online. But the scope of litigation practice in GST will be enormous. That is evidential based on the constitution of tribunal by the government. See, first they've constituted national tribunal and state tribunal, regional tribunal, area tribunal. Numerous area tribunals are going to come. So for those area tribunals, these many number of tribunals are being constituted itself means that a lot of work. Right from the introduction of GST till today, numerous notifications, numerous circulars have come. Moreover, while implementing the provisions of GST law, even prior to sending notices, the extent of questions raised by the department, there is a wide gap. So, their role of professional is very much vital in safeguarding the assessees or our claims. So, members may raise a question. Many members, when they call us on queries, they raise a general query: how to develop expertise in GST. So when you talk about litigation practice, obviously we should have an expertise in GST. What are the approaches we need to follow for developing an expertise in GST? So many members are also asking that you suggest a best book for GST, right from basic to advanced level. We would like to develop knowledge on GST. So I can say no book is available in market except an excellent book called the Background Material, issued by ICA. ICA background material is being used across India by many people in various sectors, be it in department, be it in government, be it in industry. The one Bible which everybody uses is ICA background material. And many members ask, even in background material, it appears that many concepts are dealt in advanced level. Okay, we do accept that we will read background material, but prior to that, are there any materials available to develop basics, and thereafter we'll go to background material? So one simple answer for that is study material given by ICA. It is freely downloadable in our ICA website. When you read the study material meant for intermediate exam and final exam, it is so meticulously written, starting from scratch to advanced level, because in order to make the student understand, they have simplified the concept to an extent that anybody can, even a layman can read and understand the provisions of GST law. So I suggest members to read the study material, ICA study material of meant for intermediate exam and final examination. That is a fantastic guide for going forward to develop knowledge in GST. And thereafter, I would suggest to read the background material. And another query raised by the members is that many amendments and updates are coming. How to take stock of all these updates? How to keep
how to remind all these updates or how to know about all these updates. So ICA study material is being updated once in 6 months. Background material is also updated frequently, and thereafter what we do is that probably once in a week or at least once in a month, CBAC site, cbac.gov.in, wherein under GST option, all the notifications, circulars, and rules amended, orders passed by the board is being updated in the website. So at least now, periodically, when we read, when we browse through CBAC website, we'll be able to know the GST updates. So through this, there is a saying, secret to success is constancy of purpose. So when we fix a purpose of becoming master in GST, and when we take steps of updating the provisions, GST amendments, at least once in a month by browsing through CBAC website and also ICA study material, background material, in all of us will be able to get entire gamut of this GST Act in a simplistic manner. So coming to today's topic of demand and recovery provisions in GST law, we are going to discuss basic prerequisites. When a show cause notice is issued, what are the requirement on the part of the department when a show cause notice can be squashed by court? Based on judicial precedents and service tax law and excise law, and even in GST law, we will discuss certain case laws on this aspect. So how a show cause notice must be drafted, what are the general lacunas we'll find in the show cause notice, how we can defend the allegations made in show cause notice. So we will discuss in and out of show cause notice, and next we will discuss about the demand provisions, section 73 and 74, two vital sections. Over we thorough with section 143, 147, 148 in income tax. Likewise, section 73 to 83. These sections are very, very vital. In order to do litigation practice, this is a starting point. Section 73 to 83. We will discuss all these sections in a detailed manner. And next, we will discuss whenever the department puts forth an allegation, particular case or a particular tax is demanded, saying that deliberately the assessee has not paid tax. So what are the differences are we going to make? So there are two types basically: fraud case, non-fraud case. Severe consequence for fraud case, not so severe consequence for non-fraud case. How to demarcate the demand between fraud and non-fraud? We will analyze the judicial precedents. So that we will discuss on the gap between, difference between section 73 and 74. And general provisions relating to determination of tax. That is, where and all show cause notice be called a deficient show cause notice by the court. Based on the judicial precedents, section 75 takes care of all earlier judgments that a show cause notice must contain all these provisions. So we will discuss those points. And attachment. Whenever attachment happens by the department, and now that for many SSCs, many case laws have come next to TRAN in GST law, if we say on this attachment. When and all a department can attach, what are the remedies available for the SSC when a department attaches the bank account or other properties of the SSC? We will discuss. So these are the agenda for today's discussion. So first we'll start from the prerequisites for demand and recovery provisions. So let me give an intro discussion on this demand and recovery, and thereafter we will analyze in depth. See, today we are all suffered with this pandemic, COVID-19, and from tomorrow, Tamil Nadu government wants to collect tax, say COVID tax, from all the citizens of Tamil Nadu who own a property. So everybody who owns a property have to pay 5,000 rupees. Is the COVID tax that the Tamil Nadu government wants to introduce. Can it do so? Is it possible for Tamil Nadu government to do so?
just by giving a notification in the official gazette. Is it possible to do so? Not at all possible, because Article 245 of Constitution of India says that if a tax has to be collected by the government, the only way is that by authority of law. A specific law must be enacted for this purpose, and thereafter only you can demand tax from the citizens of India. Fine. Now, Tamil Nadu government has drafted a separate or enacted a separate act for this purpose. So, COVID Taxes Act. So, they draft an act, they enact an ordinance, and it is passed. And can they collect a tax out of that particular COVID taxation law 2020? Is it possible? Again, any law, any tax law which is enacted must be within the scope and ambit of articles, Constitution of India. So any tax law which is otherwise the Constitution of India, that is not a law at all. In past, the courts have consistently held that wherever a tax law is inconsistent with the provisions of Constitution of India, have been held to be ultra vires, and it is not at all a law itself. So that is very important. Fine. Whenever an officer wants to collect tax from the taxpayer, he must ensure that one principle is followed. That principle is called principle of natural justice. Without it has been consistently held by the courts that whenever principle of natural justice is not followed, then the orders passed by the authorities have been struck down by the courts. So what is this principle of natural justice? Can an officer issue a show cause notice on 5th of June 2020 and asking the assessee to come and attend on 6th of June? And on 7th of June, officer passes an order that this is the amount of tax you have to pay. Can it happen? Let's discuss. First of all, what is this principle of natural justice? When we talk about this principle of natural justice, there are two rules we have to be thorough with it. What are those two rules? Nemo judex in res va is the first principle in principle of natural justice, and the second one is rule of hodie altrum partem. See, when a case is adjudicated by an officer, this must be followed. What is this nemo judex in res va? No man should deliver a judgment in a case in which he is interested. If there is any bias, then he is not entitled to deliver a judgment for the particular case. So when we talk about this principle, there are three types of bias are discussed: personal bias, pecuniary bias, departmental or official bias. What is this personal bias? I should not deliver a judgment for a case wherein my son has substantial interest. So that is what we call it as personal bias. I cannot give a judgment for a case for a company wherein I am the director. That is what we call as personal bias. Pecuniary bias. I should not deal a case where I have a pecuniary interest, meaning I hold substantial shareholding of a particular company. So that company, when it comes before me, or my wife has a substantial interest in a company, for that company, I should not deliver a judgment. That is what called pecuniary bias. And the last bias is the bias which is obviously seen in most of the cases: departmental or official bias. What is this departmental or official bias? See, when a joint commissioner or an assistant commissioner or a superintendent or a CTO or ACTO, they deal a case. When they deal a case, what would be their general attitude? They want to safeguard the interest of the department. So they will have a preconceived notion that their duty is to earn revenue for the department whenever they adjudicate a case. So when this notion is in their mind, obviously what they will think, okay, so this they will ignore. I mean, the provisions of law, the interest of the assessee will be secondary, and their target comes first. So
courts have consistently held wherever the departmental bias is apparent on a case, so that order has been set aside. So just ignoring the provisions of law and only protecting the revenue of the government, if it is held to be, if it is the bias which is apparent on an order passed by an authority, that order will be liable to be set aside. So these are the three bias which are discussed in this particular principle of natural justice, nemo judex in re suo. The next very important rule is rule of audi alterum partem. What is this rule of audi alterum partem? Nobody should be condemned unheard. What is this? No one should be condemned unheard. In the first example I've told, on 5th of June 2020, officer issues a show cause notice and he gives, so on 5th of June 2020, he issues a show cause notice, and 6th of June 2020, he passes an order. Principle of natural justice is not followed because he has not given personal hearing. So now he gives a personal hearing on 6th of June. 5th June, show cause notice. 6th June, personal hearing. 7th June, he passes an order. Can we say that the principle of natural justice is followed? Certainly not. The reason because opportunity of being heard. This principle deals that rule of audi alterum partem deals that opportunity of hearing must be given to the assessee. So when an opportunity of hearing must be given to the assessee, based on that opportunity, he has to come to a conclusion. Based on the reply given by the assessee, he has to come to a conclusion and passes an order. Now he has given a personal hearing on 6th June and 7th June he has passed an order. Though he has given an opportunity of hearing, he has not given a reasonable opportunity of hearing. So it is always expected from the officer that he must give a reasonable opportunity of hearing. Only then principle of natural justice is followed. So 5th June is the show cause notice, means at least reasonable period of 10 days, 15 days, 1 month time must be given for the assessee to express his views. Based on the views, replies, evidences given by the assessee, he has to apply his mind. The officer has to apply his mind, and if at all he comes to a conclusion, and the conclusion must be based on the evidences given by the assessee. So he has to reason why he has concluded this particular tax liability. So his order must speak that this tax has been determined based on the allegations put forth in the show cause notice. Against this allegation, the assessee has given the reply, and I have carefully considered the reply. I have carefully examined the evidences given by the assessee, but in my opinion, the evidences fall short of this requirement, and hence this tax is payable by the assessee. This is how the conclusion must be drawn in the order. So this is what we call it as a speaking order. When an order is not a speaking order, courts have consistently held that it is liable to be set aside. So now let us discuss about the show cause notice. What is this show cause notice? Again, I'm telling, in GST, it is always compulsory for an assessing officer to demand tax only by giving show cause notice. Unless show cause notice is given, it will not be possible for the assessing officer to recover tax. So show cause notice is the starting point for litigation, and it is the foundation of the litigation. Why do we say that it is a foundation of litigation? Once show cause notice is given, the assessing, the proper officer cannot travel beyond what is stated in the show cause notice. Meaning, 1 crore rupees the tax liability proposed in show cause notice. But in the adjudication order, he enhances this tax liability by another 10 lakhs. So 1 crore 10 lakh is the tax demanded in the adjudication order. Clearly outside the scope of show cause notice. So entire order requires to be set aside. This point has already been highlighted in many decisions in service tax law and central excise law, and now that it has become law in GST law itself, section 75, we will discuss it later. So this is the foundation of a litigation. However, if there is any apparent mistakes in the show cause notice, a corrigendum can be issued. Whenever a corrigendum is issued, the date of receipt of corrigendum is deemed to be the date of receipt of show cause notice and not the original date. These dates are very relevant. We will discuss the relevancy of these dates.
very important. So show cause notice should be issued. First of all, what is the show cause notice? The assessing officer examines the records of assessing, and based on such examination, he proposes to levy tax interest penalty. So he issues a document, and that document tells this is the amount proposed to be collected from you. I have proposed this amount. I propose this amount based on the examination of records produced by you or the returns filed by you. You tell me reason. Why should not I demand tax of this much from you, interest penalty this much from you? So when he comes to a conclusion of this statute in the show cause notice, it has to be specific. The show cause notice has to be specific, and it cannot be based on assumption and presumptions. So that is very important. And whenever a show cause notice is issued to the assessee, the assessee must be double cautious that he has to provide all defenses at the show cause notice itself. Show cause notice கொடுத்தாச்சு. ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்ததுல இவ்வளவு டாக்ஸ் டிமாண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த டாக்ஸ் எப்படி டிமாண்ட் பண்ணிருக்காங்கிற அலிகேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த அலிகேஷனை நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ணோம்னா அத்தனை டிஃபெண்டையும் நம்மளோட ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் ரிப்ளைல சொல்லிடணும் சார். ரீசன் என்ன சார்? ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொடுப்பாங்க. ஷோ காஸ் நோட்டீஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம ரிப்ளை கொடுக்குறோம். நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ரிப்ளையை வச்சு அசஸிங் ப்ராப்பர் ஆபீசர் ஆர்டர் போடுறாரு. அந்த ஆர்டர் அக்ரீவ் இருக்கிறப்ப நம்ம அப்பீல் போறோம். அப்படி அப்பீல் போறப்ப ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார், அங்க வந்து அடிஷனல் எவிடன்ஸ் கொடுத்தோம்னா, கொஸ்டின் ஆஃப் ஃபேக்ட் சம்பந்தமா அடிஷனல் எவிடன்ஸ் கொடுத்தோம்னா தட் வில் நாட் பி அக்செப்டட். நீங்க ஏன் அசஸிங் ஆபீசர்ட்ட இந்த எவிடன்ஸை கொடுக்கல? லீகல் கிரவுண்ட்ஸை நம்ம அப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஆனா ஃபேக்சுவல் கிரவுண்ட்ஸை பொறுத்தளவுக்கு ஏதாவது டாக்குமெண்ட் ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் ஸ்டேஜ்ல கொடுக்காம அப்பலட் ஸ்டேஜ்ல கொடுத்தோம்னா கோர்ட்ஸ் have consistently rejected, denied the benefit, because you could have approached the assessing officer, proper officer. So that is very important. Whenever a show cause notice reply is given, we must be double cautious that all the replies, all evidences are produced in support of the defense what we give to the allegations made in the show cause notice. And a very important point, whenever a show cause notice is issued, the show cause notice must accompany RUDs. What is that RUD? Relied upon document. பேலன்ஸ் ஷீட்டை செக் பண்ணிருக்கிறாரு, ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ஸ் செக் பண்ணிருக்கிறாரு, ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கிறாரு, அசஸிட்ட இருந்து அதை ரிலை பண்ணிருக்கிறாரு. சோ இந்த மாதிரி எந்தெந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாம் ரிலை பண்ணி அவர் ஷோகாஸ் நோட்டீஸ்ல கன்க்ளூஷன் வந்திருக்காரு அப்படிங்கிற ரிலைட் அப்பான் டாக்குமெண்ட்ஸோட காப்பீஸை கம்பல்சரியா கொடுக்கணும். That has been already decided in these two cases, plus PGO processes, Rajasthan High Court and Satakan, and many case laws are available. Relied upon document must be given, must accompany show cause notice. And now that both center and state department have started giving show cause notices based on the investigation and enforcement actions taken by the department, many show cause notice, we are facing many show cause notice suffer from most of the lacunas that we are going to discuss in this session. So those lacunas are pointed out in the reply. Of course, the assessing officer will not consider, proper officer will not consider, and he'll pass an order ignoring the defenses given by us. But it will safeguard us at the time of appeal. At the time of appeal, it will be safeguarding us. It ultimately safeguard the taxpayer or clients. So, what are the general precautions are to be taken when a show cause notice is issued? So, as I said, all legal grounds and factual grounds are to be given to, reply given in the reply. Every allegation must be rebutted. If tax liability is demanded of say 10 lakhs, this 10 lakhs is demanded based on point number 1, 2, 3, 4. Show cause notice will list down these are the allegations. நீங்க GST return லேட்டா fill பண்ணிருக்கீங்க, அதனால இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டல. நீங்க GST ரிட்டர்ன்ல வந்துக்கும் உங்க GST ரிட்டர்னுக்கும் ஃபினான்ஷியல்ஸ்க்கும் இவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, இந்த டிஃபரன்ஸை நான் இன்கம் ட்ரீட் பண்ணி இதுக்கு நீங்க டாக்ஸ் கட்டணும்னு சொல்றேன். ஸோ அது டிஃபரன்ஸ் காரணம் எக்ஸம்ப்டட் இன்கம். அந்த எக்ஸம்ப்டட் இன்கம் நாங்க காமிக்க விட்டுட்டோம். அந்த எக்ஸம்ப்டட் இன்கம் சொன்னா மட்டும் போராது, அந்த எக்ஸம்ப்டட் இன்கமோட எவிடன்ஸ் எப்படி நம்ம இந்த எக்ஸம்ப்டட் இன்கம் வந்திருக்கு, இன்வாய்ஸஸ், கன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் தி அவர் ரிசீவர்ஸ், ரெசிபியன்ட், ஸோ என்னென்ன எவிடன்சஸ் உண்டோ அந்த எவிடன்சஸோட சேர்த்து ஒவ்வொரு அலிகேஷன்ஸ்க்கும் we must give a true reply. அந்த ரிப்ளைக்கு எவிடன்ஸ் டைம் பார்ட் ஷோ காஸ் நோட்டீஸ். ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் எப்ப கொடுக்கணும்னு டைம் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டைம் லிமிட்டை கிராஸ் பண்ணி ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் வர்றப்ப ப்ரூஃப் ஆஃப் டெலிவரி that must also be given. So these are the precautions which one must take while replying to show cause notice.
Now let us analyze the provisions of law. Section 73-74. அது டீடைலா பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி அது ரெண்டு செக்ஷனை பத்தின ஒரு இன்ட்ரோவை நான் கொடுத்துறேன் சார். Section 73 is non-fraud case. Section 74 is fraud case. மூணு பெரிய வார்த்தையை டிஸ்கஸ் பண்றாங்க சார். மூணு big important words. What are those important words? Fraud, willful misstatement, suppression of facts to evade tax. So இந்த மூணு எலிமெண்ட்ல ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட்டையோ அல்லது மூணு எலிமெண்ட்டையும் தன்னோட SCNல ஆபீசர் கொடுக்கிற பட்சத்துல he will demand tax under section 74. இந்த மூணு எலிமெண்ட்டையும் விட்டுட்டு ஜெனரலா டாக்ஸ் டிமாண்ட் பண்றப்ப செக்ஷன் 73க்கு வருவார். இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்ன சார்? ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் 73 நான் ஃப்ராட் கேஸ், 74 ஃப்ராட் கேஸ். அப்ப ஃப்ராட் கேஸோட கான்சிக்வன்ஸ் ரொம்ப சிவியரா இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? ஜெனரலா ஜிஎஸ்டி லால 5 years வரைக்கும் டிமாண்ட் பண்ணலாம் ஃப்ராட் கேஸ் இருந்தா. 5 years எந்த டேட்ல இருந்து சார்? From the due date of filing annual return. இப்ப நம்ம financial year 17-18க்கு due date for filing annual return என்ன சார்? 5th February 2020. Several statesக்கு 7th February. அப்ப இந்த 5th February 2020ல இருந்து 5 years வரைக்கும் டிபார்ட்மெண்ட் டைம் இருக்கு. எப்ப? ஃப்ராட் கேஸா இருந்தா. நான் ஃப்ராட் கேஸா இருந்தா. வாட் இஸ் ஃப்ராட் கேஸ்? அது நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம். Non-fraud case இருக்கிற பட்சத்துல the time limit available for the department is 3 years from the due date of filing annual return. 3 years from 5th February 2020. அப்ப 21, 22, 23. So அந்த 23 வரைக்கும் 3 years, 5 years. அவங்க அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் போடுறதுக்கு 3 years, 5 years சொல்றாங்க. அசஸ்மெண்ட் ஆர்டருக்கு போடுறதோட முந்தின 3 monthsக்கு முன்னாடியாவது 73 நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். 6 monthsக்கு முன்னாடியாவது what do you call 74 notice கொடுக்கணும். இது ஃபர்ஸ்ட் கான்சிக்வன்ஸ். ரெண்டாவது கான்சிக்வன்ஸ் என்ன? பெனல்டி. செக்ஷன் 73 பொறுத்த அளவுக்கு பெனல்டி 10%, செக்ஷன் 74 பொறுத்த அளவுக்கு பெனல்டி 100%. சப்போஸ் சர்டன் கன்செஷன்ஸ் ஆர் இன்பில்ட். முன்ன ரொம்ப டிஸ்பியூட் பண்ணாம டிபார்ட்மெண்ட் சொல்றதை ஒத்துக்கிட்டு நான் டாக்ஸ் கட்டுற பட்சத்துல பெனல்டில இருந்து ரிடக்ஷன் இருக்கும். அந்த பெனல்டியோட ரிடக்ஷன் வந்து 73க்கு ஒரு மாதிரி 74 ஒரு. So இதான் 73-74ஓட கான்சிக்வன்சஸ். 73-74ல என்ன டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க சார்? taxes not paid, taxes short paid, input tax credit wrongly availed, input tax credit wrongly utilized, plus erroneous refund. இந்த 5 ஃபேக்டர்ல தான் செக்ஷன் 73 and 74ல the department will demand tax. இதுல ரொம்ப முக்கியமா பார்த்தோம்னா சார், taxes not paid, short paid இருக்கே தவிர taxes collected but not paid, taxes collected but short paid அந்த மாதிரி சொல்லலாம். So the section is silent as to the taxes collected but not paid. So நீங்க tax collect பண்ணி கட்டாம இருந்தீங்கன்னா section 76, அதுக்கு தனி செக்ஷன் சொல்லிட்டாங்க. section 76 entirely different. இங்க வந்து டிபார்ட்மெண்ட் டாக்ஸ் டிமாண்ட் பண்றதுக்கு டைம் லிமிட் 3 years 5 years சொல்றோம். ஆனா கவர்மெண்ட் காசை கலெக்ட் பண்ணி கட்டாம இருந்தா நோ டைம் லிமிட். 15 வருஷம் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள டிமாண்ட் கூட டிபார்ட்மெண்ட் கேட்க முடியும், ப்ரொவைடட் அவங்களுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கிற பட்சத்துல. டாக்ஸை கலெக்ட் பண்ணி கட்டல அப்படின்னா என்டையர்லி டிஃபரண்ட் செக்ஷன் 76. ஸோ 73 நான் ஃப்ராட் கேஸ், 74 ஃப்ராட் கேஸ். எப்ப ஒரு கேஸ் ஃப்ராட்னு சொல்லுவாங்க? எப்ப இந்த மூணு வேர்ட்ஸ் ஃப்ராட், willful misstatement, suppression of facts to evade tax. Suppression of facts to evade tax has been defined in explanation to section 74 itself. Fraud, deceit to get undue advantage. Willful misstatement. Misstatement க்கு முன்னாடி ஒரு adjective. என்ன adjective sir? Willful misstatement. Deliberately, I know tax is, I know very well that tax is payable, but I am not paying. Having knowledge of provisions of law that a particular tax is payable, even though despite I know the fact that it is payable, I do not pay. So upper 74 பண்றாங்க. Suppression of facts, you do not declare your turnover or you do not what do you call, without knowing very well that it is ineligible, you are taking input tax credit. So இந்த ரெண்டு broad parameterல தான் they have been bifurcated. So time limit we have discussed.
ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்கறதுக்கு டைம் லிமிட் என்ன, ஆர்டர் போடுறதுக்கு டைம் லிமிட் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சார். ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்கறதுக்கு டைம் லிமிட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆர்டர் போடுறதுக்கு நாங்க ஒரு டைம் லிமிட் சொல்றோம். அந்த டைம் லிமிட்ல இருந்து அட்லீஸ்ட் 3 மாசத்துக்கு முன்னாடியாவது நீங்க ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்தோம். As I said, for 73, the time limit for passing assessment order is 3 years from the due date of annual return. The due date specified for annual return. So, இப்ப நம்ம பொறுத்தளவுக்கு financial year 17-18 ஓட annual return due date என்ன, 4th February 2020. அப்ப இதுல இருந்து 3 years, sorry 5th February 2020, இதுல இருந்து 3 years, 4th February 2023 குள்ள he has to pass an order. அப்ப 4th February 2023க்கு அட்லீஸ்ட் 3 months முன்னாடியாவது அவர் ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்கணும். So that is obviously 4th November 2022. So 17-18 due date annual return 5th Februaryங்கிறத வச்சு பார்க்கணும். இதே இது 18-19க்கு 30th September 2020. அப்ப 30th September 2020ல இருந்து 3 years which comes to 29th September 2023. அதுல இருந்து 3 months முன்னாடி, that is 17th 30th June 23 வரும் ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்கிறது. இது செக்ஷன் 73 பொறுத்தளவுக்கு. செக்ஷன் 74 பொறுத்தளவுக்கு 3 yearsங்கிறது 5 years. இப்ப நம்ம 17-18 ஓட டியூ டேட் ஆஃப் ஃபைலிங் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் என்ன சார், 5th February 2020. 5th February 2020ல இருந்து 5 years, 4th February 2025. அப்ப நல்லா பாத்துக்கோங்க சார், 17-18 ஓட ரெக்கார்ட டிபார்ட்மெண்ட் எப்ப வரைக்கும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு சார், 2025 வரைக்கும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சார். அது ஃப்ராட் கேஸா இருந்தா தானே கேட்பாங்க, சப்ரஷனா இருந்தா தானே கேட்பாங்க. Let me tell you sir, 90% of the show cause notice will conclude that you know you have not paid tax. This has been the experience in service tax law, central excise law. எப்படி சார் அதை சொல்ல முடியும்? ஸ்டாண்டர்ட் வேர்டிங்ஸ் ஒன்று இருக்கு சார். நீங்க எந்த ஆர்டர் எடுத்து பாத்தீங்கன்னாலும் அந்த வேர்டிங்ஸ் இருக்கும். What is that wordings? Had the audit not happened to the assessee, this particular evasion of tax or omission of tax would have gone unnoticed. This is the standard wording. டிபார்ட்மெண்டா இதை கேட்காம இருந்தா அசஸி கட்டியிருக்கவே மாட்டாரு. இது அப்படியே அன்னோட்டிஸ்டா போயிருக்கும். அதனால அவரு டெலிபரேட்டா கட்டாம இருக்கிறது. இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் வேர்டிங். ஆனா இதுக்கு நிறைய டிஃபென்சஸ் இருக்கு சார், ஏகப்பட்ட டிஃபென்சஸ் இருக்கு. நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணுவோம். ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ் நான் ஃப்ராட் கேஸ் அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்றதுக்கு several judgments are there which equally holds good for GST law also. So fraud case and non case அப்படின்னு சொல்றது very very important. So this is the time limit for passing adjudication order under section 73 and 70. Next important provision நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சார். நான் என்ன சொன்னேன், செக்ஷன் 73ல டாக்ஸ் டிமாண்ட் பண்ணா penalty will be 10,000 or 10% of tax demanded whichever is higher. ஆனா இங்க 74ல என்ன சொல்றாங்க சார், penalty equivalent to tax demand 100% சொல்றாங்க. சோ இப்படி இருக்கிற பட்சத்துல ஏதாவது கன்செஷன் இருக்கா, நான் முன்னாடியே டாக்ஸை கட்டிட்டேன்னா. சோ ஃபர்ஸ்ட் 73 டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், அப்புறம் 74 டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். என்ன சொல்றாங்க, 73ல ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்கறதா ஆபீசர் முடிவு பண்ணிட்டார். சோ 73ல அசஸிங் ப்ராப்பர் ஆபீசர் கொடுக்கறதா முடிவு பண்ணி நான் உங்ககிட்ட அந்த விஷயத்த சொல்ற பட்சத்துல ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாலேயோ அல்லது ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்த 30 டேஸ்க்கு முன்னாடியோ, சிம்பிளா சொன்னோம்னா 30 days from the date of giving show cause notice, அதுக்கு முன்னாடி tax plus interest கட்டிட்டோம்னா the proceedings get concluded there itself, no further demand. என்ன டாக்ஸ் அவர் டிமாண்ட் பண்ண போறாரோ ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கட்டிட்டோம். என்ன டாக்ஸ், disputed tax liability plus what you call your interest. When it is paid, the officer will not issue show cause notice. இப்ப show cause notice கொடுத்து 30 days ஆகுது. அந்த 30 daysக்குள்ள tax plus interest கட்டிட்டோம்னா the proceeding gets concluded. Thereafter no further demand will be there. So இந்த டிமாண்டும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப show cause notice கொடுத்து 30 days முடிஞ்சு போச்சு. 30 days முடிஞ்சு போய் ஆர்டர் போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா 10% penalty confirmed. இது செக்ஷன் 73 பொறுத்தளவுக்கு. செக்ஷன் 74 பொறுத்தளவுக்கு என்ன சொல்றாங்க,
ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே நம்ம டாக்ஸ் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் 15%, ஏன்னா இது ஃப்ராட் கேஸ் அப்படிங்கிறதுனால 15% ஆஃப் பெனால்ட்டியை கட்டிட்டோம்னா ஷோகாஸ் நோட்டீஸே ஆபீசர் கொடுப்பாரு. எவ்வளவு சார்? 15%. சப்போஸ் ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் அவர் கொடுத்துட்டாரு, ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்ததுல இருந்து 30 டேஸ்க்குள்ள டாக்ஸ் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் 25% பெனால்ட்டியை நான் கட்டிட்டேன்னா the proceeding gets concluded there itself, no further proceedings. அதோட டிமாண்ட் முடிஞ்சு போயிடுது. So 30 days from the date of ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் அதோட முடிஞ்சது. சரிங்களா? இப்ப 30 days முடிஞ்சு போச்சு, ஆர்டர் போட்டுட்டாரு. ஆர்டர் போட்ட 30 டேஸ்க்குள்ள நீங்க டாக்ஸ் கட்டுறீங்கன்னா டாக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் 50%. தட் இஸ் நம்ம ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டாக்ஸ் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் 15% பெனால்ட்டி. ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டாங்க, கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் 30 டேஸ்க்கு முன்னாடி கட்டினோம்னா டாக்ஸ் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் 25% பெனால்ட்டி. இப்ப 30 டேஸும் முடிஞ்சு போச்சு, ஆர்டர் போட்டார் அப்படின்னா ஆர்டர் போட்டதுல இருந்து 30 டேஸ்க்குள்ள நம்ம டாக்ஸ் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் 50% பெனால்ட்டியை கட்டினோம்னா ப்ரொசீடிங் கெட்ஸ் கன்க்ளூடட். ஒன்ஸ் ஆர்டர் போட்டு 30 டேஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா 100% பெனால்ட்டி கன்ஃபார்ம்டு. நம்ம அப்பீல்ல போய் கேஸை வின் பண்ணாலுடைய டாக்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் அண்டர் செக்ஷன் 50 and your penalty all are required to be paid. So that is very important provisions of section 73 and 74. This is what we have discussed in this slide also. So next important point என்னன்னு பார்த்தோம்னா சார் 73 74ல ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடுக்கு கொடுத்துட்டாங்க, நோட்டீஸ் கொடுத்தாச்சு. இப்ப நோட்டீஸ் கொடுத்து 17 18க்கு நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டாங்க. 18 19 பொறுத்த அளவுக்கு அதே மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு. அதே மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கிற பட்சத்துல திரும்ப மறுபடியும் எல்லா கிரவுண்ட்ஸையும் சொல்லி ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. ஆபீசர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா போதும். என்னன்னு சொல்லி, நான் 17 18ல என்னெல்லாம் கிரவுண்ட டிஸ்கஸ் பண்ணணும், அந்த கிரவுண்ட் எல்லாம் இட் ஹோல்ட்ஸ் குட் ஃபார் 18 19 and the tax liability for 18 19 is worked out as below அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா போதும். that statement will be treated as ஷோகாஸ் நோட்டீஸ். சோ அது ஒரு ப்ரொவிஷன் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சார், இதை வச்சு லிட்டிகேஷன் வரவும் வாய்ப்பு இருக்கு. அதுக்கு சர்க்குலர்லயுமே ஆன்சர் சொல்லியிருக்காங்க. செக்ஷன் 73 சப்செக்ஷன் 11ல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சார், கன்செஷனல் பெனல்ட்டி 73ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். அது என்ன கன்செஷனல் பெனல்ட்டி? டாக்ஸ் ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க கட்டிட்டீங்கன்னா டாக்ஸ் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான். ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்ததுக்கு 30 டேஸ்க்கு முன்னாடி கட்டுறீங்க அப்படின்னா டாக்ஸ் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான், ப்ரொசீடிங்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுது. அதுக்கடுத்து பண்றீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல 10% சொல்றோம். இந்த கன்செஷன் எதுவுமே ரெண்டு சிச்சுவேஷன்ல கிடையாதுங்கிறாங்க. நான் செக்ஷன் 73ல சொல்றேன் சார். எந்த ரெண்டு சிச்சுவேஷன்ல கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க? செல்ஃப் அசஸ்ட் டாக்ஸையோ அல்லது எனி அமௌண்ட் கலெக்டட் as tax but not paid within a period of 30 days. ஒரு டாக்ஸ் கட்ட வேண்டி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஒத்துக்கிட்டோம், ஆனா 30 days from the due date of payment நம்ம கட்டாம இருந்தோம்னா கம்பல்சரியா 10% பெனல்ட்டி வரும். அப்ப நிறைய பேர் 3B லேட்டா ஃபைல் பண்றாங்களே, அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான் கட்டுறாங்க, அவங்க 10% பெனால்ட்டியும் சேர்த்து கட்டணுமா அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்சர் சர்க்குலர் நம்பர் 76/2018ல கொடுத்திருக்காங்க சார். வாட் டு தே சே? செக்ஷன் 73(11) subsection 11 to section 73 is available in section 73 only. Meaning எப்ப proceedings under section 73 initiate ஆகுதோ அப்பதான் இந்த பெனல்ட்டி வருமே ஒழிய அதுக்கு முன்னாடி அசசியா பார்த்து அவரை சரி பண்ணிக்கிட்டாரு அப்படின்னா this penalty will not be applicable அப்படிங்கிற கிளாரிபிகேஷன் கொடுத்திருக்காங்க சார். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட், ப்ரீ நோட்டீஸ் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் டிஸ்பியூட். இப்ப ஜென்ரலா எதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு? ஆபீசர் வந்து நோட்டீஸ், ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு இந்த கன்செஷனல் பெனல்ட்டி அவைலபிளா இருக்கிறத அசஸ்ஸிட்ட சொல்லாம கூட மறைக்கலாம், டாக்ஸ் நிறைய கலெக்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக. சோ அது நடக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக with effect from 9th October 2018 they have introduced a provision, that is ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கம்பல்சரியா டிபார்ட்மெண்ட் has to issue a form called DRC 01A. நான் ஷோகாஸ் நோட்டீஸ்ல என்ன டாக்ஸ கொடுக்க போறேனோ அந்த டாக்ஸ் அமௌண்ட், ஷோகாஸ் நோட்டீஸ்ல என்ன டாக்ஸ் நான் கொடுக்க போறேனோ அந்த டாக்ஸ் அமௌண்டோட கால்குலேஷன்ஸ நான் ஒரு தனியா ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா கொடுக்கணும். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அசசி ஒத்துக்கிறாரா இல்லையான்னு அவரு ரிப்ளை கொடுக்கணும். ஆக்சுவலா DRC 01Aங்கிறது பார்ட் ஏ, பார்ட் பில அசசி அவரோட ரிப்ளை கொடுப்பாரு. அதை கன்சிடர் பண்ணி ஆபீசர் he has to issue a ஷோகாஸ் நோட்டீஸ். இட் இஸ் லைக் ட்ரையல் ஷோகாஸ் நோட்டீஸ். ஒரு ட்ரையல் ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் மாதிரி. இந்த ட்ரையல் ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்கலைன்னா
Kudukama show cause notice kudutha, it is void. The show cause notice, it will be treated that no show cause notice is issued. For your information, 9th October 2019 in the provisional இருக்கு. இன்னைக்கு வரைக்கும் most of the show cause notices given in Madurai lack this provision. ஏற்கனவே Amadeus India Private Limitedல the show cause notice has been held to be null and void. அது கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. The show cause notice itself is legally not tenable. That the court has struck down, Honorable Delhi Court has struck down that the entire proceedings is set aside because DRC 01A is not given. Now in Madurai, the DRC 01A has not been submitted to those assessees who have been served a show cause notice even after 9th October 2018. So that is very important. So monetary limit, once show cause notice நம்ம கையில வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த மானிட்டரி லிமிட்டுக்குள்ள தான் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணணும் சார். அப்படி சப்போஸ் சப்போஸ் சூப்பரிண்டெண்டா இருந்தா 10 lakhsக்கு மேல அவர் டாக்ஸ் டிமாண்ட் பண்ண முடியாது. டெப்டி கமிஷனர் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் இருந்தா 10 lakhs to 1 crore வரைக்கும் தான். சிஜிஎஸ்டி இங்க எஸ்டிஎஸ்டி பத்தி சொல்லல, நான் ஏங்கறத சொல்றேன். ஐஜிஎஸ்டி இருந்தா 20 lakhs to 2 crore சொல்றாங்க. And additional commissioner and joint commissioner more than 1 crore, IGST more than 2 crores without any power, without any limit. They can issue show cause notice. Suppose a superintendent 20 lakhs for show cause notice that show cause notice is invalid. He cannot proceed further because he has exceeded his limit. State பொறுத்தளவுக்கு சூப்பரிண்டென்ட் ரேங்க்ல இருக்கக்கூடிய சிடிஓ கூட 10 கோடிக்கு கூட கொடுக்கலாம். ஏன் சார்? இந்த நோட்டிபிகேஷன்ங்கிறது, இந்த சர்க்குலர் அப்படிங்கிறது வந்து சென்ட்ரல்ல கொடுத்த சர்க்குலரை தவிர ஸ்டேட்டுக்கு இதுக்கு ரெலவெண்டா கொடுக்கல. ஸ்டேட்ல என்ன கொடுத்தாங்க, அந்தந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர், டெப்டி கமிஷனர், சிடிஓ அவங்க தான் கொடுப்பாங்களே தவிர that will not go up to joint commissioner. It is a very big flaw in GST law that one nation one tax we are discussing, but the limit of issuing show cause notice and order is different for central tax and state tax, which needs to be, the gap needs to be filled. Next important point, a suppression we have already discussed. It is defined in section 74, explanation 2 to section 74. Suppression enna solranga sir? Non-declaration of facts by any taxable person, either in written or in statement or any statement filed with in the common portal, like your ITC 04, DRC 03. So அதுல சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை சொல்ல விட்டுட்டோம்னா சப்ரஷன் சொல்லிட்டாங்க, ஆக்ட்லயே டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க. இந்த இடத்துல நம்ம டபுள் காஷியஸா இருக்கணும் சார். நம்ம எல்லாம் 9(9)C ஃபைல் பண்றப்ப members have to be careful that their entire profit and loss account is tallied with GSTR 9, especially credit side of the profit and loss account. Credit side of the profit and loss account இருக்கக்கூடிய total figure, please ensure that it is coming in table number 4, table number 5, table number 10, 11 of GSTR 9 return. Because adula suppose ஒரு discounts, incentives received non-taxable supply சொல்லி நான் table number 5ல போட்டுட்டோம். இப்ப ஆபீசர் 3 years கழிச்சு அதை எடுக்கிற பட்சத்துல நீங்க GSTR 9ல non-taxable supply போட்டிருக்கீங்க, அதுக்கு ஆக்சுவலா டாக்ஸ் வரும், தப்பு பண்ணிருக்கீங்க, நான் 1718ல இருந்து டாக்ஸ் கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 years கழிச்சு அவர் கேட்கிற பட்சத்துல என்ன நம்ம தாராளமா பண்ணலாம். I have disclosed in my return, GSTR 9 return. What is suppression? Suppression means non-declaration. Sir, I have disclosed in the return for 3 years. Department has not asked anything. You cannot ask me to extend the limitation period of 5 years instead of 3 years. It's not possible. And also penalty 100% is not possible. So that is very important point. Every year 9(9)C file பண்றப்ப இந்த ஒரு பாயிண்ட நம்ம பார்த்து எல்லாமே 9ல வர்ற மாதிரி பாத்துக்கிறது, it's always advisable, sir. So I told what is the parameter being followed by the department to demarcate a case as whether it is fraud or non-fraud. Fraud na 5 வருஷம், non-fraud na, that is suppression na 5 வருஷம், non-suppression na 3 years. 90% of the cases department will take that it is suppression. Had the audit team not visited the assessee's premises, the tax demand, that omission of tax, error by the assessee would have gone unnoticed. Hence, knowing very well that tax is payable, assessee has not paid tax. This is the statement generally recorded in the show cause notices. How to defend that?
சிம்பிளா இந்த ரெண்டு செக்ஷனை அனலைஸ் பண்ணோம்னா சார், எனக்கு தெரியும் நான் டாக்ஸ் கட்டல அப்படின்னா 74. எனக்கு தெரியாது அதனால நான் டாக்ஸ் கட்டல அப்படின்னா செக்ஷன் 73. இதை எப்படி ப்ரூவ் பண்றது? n number of numerous judgments are available in service tax law and central excise law, settled position of law, that whenever assessee proves that there is no malified intention, because I do not know, I have not paid the tax. If he is able to prove that, the limitation period will be only 3 years. Actually, service tax law 1.5 years. Later part, they have extended to 3 years. Service tax law, central excise line, they have extended to 3 years. And the same provision is brought in GST law, saying that is 3 years is for non-suppression, 5 years for suppression cases. 2 வருஷத்தோட tax save ஆகுது சார். எப்ப நம்ம 74 கிடையாது 73 கன்க்ளூட் பண்றோமோ 2 வருஷத்தோட டாக்ஸ் சேவ் ஆகுது, பிளஸ் 100% பெனல்ட்டில இருந்து நம்ம தப்பிக்கிறோம். அதே போல 0% பெனல்ட்டி கட்டிட்டு வெளியில வரலாம். எப்ப SCN கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே டாக்ஸ் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு. So this safety measures ought to be taken. எப்ப மாலிஃபைடு இன்டென்ஷன் இல்ல அப்படிங்கறத நிரூபிக்கிறது சார், இதுதான் சார் பாராமீட்டர். இந்த ஸ்லைட்ல இப்ப நீங்க பார்க்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் தான் பாராமீட்டர். என்ன சொல்றாங்க? Whenever the assessee proves that there is a revenue neutrality, there is no clarity in interpretation of law. இப்ப GST-ல கவர்மெண்டே யூட்டர்ன் நிறைய எடுத்திருக்காங்க. எத்தனை சர்க்குலர்ஸ் வித்ட்ரா பண்ணிருக்காங்க. இது what is the purpose of a circular? Circular says that this is what the law. This we would like to clarify that this is the intent of a particular provision. So we all understood, okay, this is the intent. Later, the government has made a U-turn in many aspects, like in restaurant, supply of canteen services to educational institutions, many circulars first issued and later they have reversed. Tax will be applicable for discount. Later, the circular for discount is withdrawn. So many U-turns are being made by the government itself. So that itself is the evidence that there is a confusion in law. Whenever there is a confusion in law, very much we can plead before the judicial forum that there is no intentional omission, because the law itself is not clear. Certain issues involving interpretation of law. Revenue neutrality. Suppose reverse charge. நான் tax கட்டிட்டு input tax எடுத்துக்க போறேன். அப்படிங்கிறப்ப நான் எதுக்கு tax கட்டாம இருக்க போறேன்? So likewise, many parameters are there. We will discuss one by one. Audit of records. Sir, இந்த point, sir, இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல ஆசைப்படுறேன் சார். இன்கம் டாக்ஸ்ல பார்த்த லிட்டிகேஷனை விட கம்பல்சரியா நம்ம கிளைண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் நம்ம 9(9)C பண்றோம். அப்ப 9(9)C பண்றப்ப லிட்டிகேஷன் வர்றப்ப நம்ம தான் அதை ஃபேஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்ப ஃபேஸ் பண்றப்ப டிபார்ட்மெண்டோட டிஃபென்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் 100% நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். எப்படி அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் will conclude that it is a suppression case, 5 வருஷத்துக்கு எனக்கு டாக்ஸ் கொடுக்கும். நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? டாக்ஸ நம்ம எவ்வளவு தூரம் அது இல்ல இன்டர்பிரேஷன்ல அந்த டாக்ஸ் அவங்க கேட்கக்கூடிய டாக்ஸ் தப்புங்கிறத நம்ம ப்ளீட் பண்ண போறோம். சப்போஸ் ஒமிஷன்ல கட்ட விட்டுருந்தாலும் கூட 5 வருஷத்தை 3 இயர்ஸா குறைக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லா முயற்சியும் எடுக்கணும். ஸோ அதுக்குண்டான எஃபர்ட்ஸ் தான் எக்ஸ்டெண்டட் பீரியட் 5 இயர்ஸ் கிடையாது, 3 இயர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ். டிபார்ட்மெண்ட் 1718ல ஆடிட் பண்றாங்க. 1718ஓட ரெக்கார்ட்ஸ் செக் பண்றாங்க. எப்ப? இப்ப 2021ல செக் பண்றாங்க. செக் பண்ணி ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்து இது ஒரு சின்ன பாயிண்ட பார்த்து கட்ட சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. 2 வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் ஒரு ஆடிட் டீம் வராங்க. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட் டீம் கண்டுபிடிக்காத ஒரு பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள், ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ். ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு ஜிஎஸ்டி உண்டு. பியூர் ஏஜென்டா இருந்தாலுடைய ஜிஎஸ்டி உண்டுங்கிறது தெரியும் நமக்கு. இப்ப இந்த ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் அசஸ் எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணிருக்காரு? இன்கம் சைடு கிரெடிட் கொடுக்கறதுக்கு பதிலா அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பென்சஸ்ல நாக் ஆஃப் பண்ணிருக்காரு. எக்ஸ்பென்சஸ் எதுல போய் கிரெடிட் கொடுத்துருக்காரு. டிராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் அண்ட் மெனி ரெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னோட மேனுஃபேக்சர்ல நான் ரீஇம்பர்ஸ் பண்ணிருக்கேன். அந்த ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் இன்கம் கிரெடிட்ல கொடுத்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட் இன்கம்ல கிரெடிட் கொடுக்கறதுக்கு பதிலா எக்ஸ்பென்ஸ்ல கிரெடிட் கொடுத்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட் டீம் அதை பார்க்கலாம். சோ அதை பார்க்காம தே கன்க்ளூடட் தி ஆடிட். செகண்ட் வர 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஆடிட் டீம் என்ன பாக்குறாங்க? நீங்க பினான்சியல் இயர் 18-19க்கு இந்த டாக்ஸ் வரும், 17-18லயும் இதை பார்க்க விட்டுருக்காங்கன்னு சொல்ற பட்சத்துல
very much we can plead that we are not aware tax is liable to be paid or not, because your audit team have visited our premises and we made available all the documents to them. They have scrutinized all the documents, but they failed to point out that reimbursement is subject to tax. And later another audit team is coming from the department. So for reimbursement, it would come. So had it been pointed out in earlier team itself, we would have be a law complaint. And now that you are pointing out now itself, I cannot allow the department to go for 5 years time period. So this has been held in service tax law also, MTR Foods and Sanjay Automobile Engineering. Sanjay Automobile Engineering is the classic case wherein commission received from financial companies, automobile dealer automobile finance la podakodiya vehicle ellathukkum service commission insurance companies வந்து I mean financial companies வந்து வாங்கி இருக்காரு. அந்த கமிஷனை ஒரு ஆடிட் டீம் விட்டுட்டாங்க, அடுத்து வந்து ஆடிட் டீம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. சோ அப்படிங்கிறப்ப it is held by Sestat Mumbai that no limit extended period of limitation is available because audit departmentக்கே தெரியல, எப்படி அசசிக்கு தெரியும். So like that they have concluded. Next, very important case, sir, Rama Paper Mills case. Disclosure in books of accounts. Disclosure in books of accounts. See, ஒரு பர்టిక్యులர் இன்கம் நான் ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ல காமிக்க விட்டுட்டேன், டாக்ஸ் கட்டல. ஆனா எப்படி ஆபீசர் கண்டுபிடிக்கிறாரு? என்னோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டை கம்பேர் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாரு. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஒரு பர்టిక్యులர் இன்கம் இருக்கு, ஆனா நீங்க ஜிஎஸ்டி அதுக்கு கட்டல, நீங்க வேணும்னே கட்டல. சோ 5 இயர்ஸ்க்கு நீங்க டாக்ஸ் கட்டுங்க அப்படிங்கிறாரு. நான் என்ன சொல்றேன், சார் நான் எனக்கு தெரியாது சார் அதுக்கு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்ப நீங்க சொல்லிதான் எனக்கு தெரியும், அதனால நான் 3 இயர்ஸ்க்கு உண்டான டாக்ஸ் கட்டுறேன், எனக்கு நீங்க 100% பெனல்டி போட முடியும். இல்ல நான் நம்ப மாட்டேன், அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கும்? நீங்க வந்து P&L அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் கொடுத்துருக்கீங்க, கண்டிப்பா கட்டும். சார் நான் P&L அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் கொடுத்ததுனாலதான் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்றேன். எப்படி சொல்றீங்க? சார் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் a public document. This financial statement is available in ROC records. Anybody can take and view. If at all I want to hide this income, I would not have paid income tax. நான் இன்கம் டாக்ஸ் பே பண்ணிருக்கேன், என் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் கொடுத்துருக்கேன். சோ அப்படி இருக்கிறப்ப ஒரு டாக்ஸ்ல நான் கட்டிட்டு இன்னொரு டாக்ஸ்ல கட்டாம இருந்தேன்னா that itself is a evidence that I am not aware that a tax is liable to be paid. அதனால நீங்க எனக்கு எவ்வளவு டாக்ஸ் கேட்க முடியாது சார், 5 இயர்ஸ்க்கு கேட்க முடியாது, 3 இயர்ஸ்க்கு நான் கட்டுறேன். அப்படி நான் கட்டித்தான் ஆகணும். But once it is held that for 3 years, 2 years tax is saved, penalty from escaping penalty of 100% severe consequence. Rama Paper Mills case is the classic case that once an income is available in books of accounts, there is no suppression. Conflicting judgments, very important, sir. Whenever in GST we will see more number of conflicting judgments, but of course as till law is going to be settled, this conflicting judgments would come. What is this conflicting judgments? Service tax la restaurant activity ki tax unda illaya? Honorable High Court of in Honorable Kerala High Court, in the case of Kerala Resort Association, என்ன சொன்னாங்க, நீங்க supply of food in a restaurant is a deemed sale as per Article 366 of Constitution of India. Article 366 படி ரெஸ்டாரண்ட்ல நான் சப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபுட்டுங்கிறது சேல். அப்ப சேல் ஆக்டிவிட்டியா இருந்தா அதுக்கு வேட் தான் வரும், என்ன வராது, சர்வீஸ் டாக்ஸ் வராது. The central government does not have any prerogative right to tax supply of food in a restaurant, because supply of food in a restaurant is a deemed sale, which is a state subject. VAT will alone be liable and not service tax. Is the ruling given by Honorable Kerala High Court in the case of Kerala Resort Association. ஆனா Indian Hotels Association என்ன சொன்னாங்க, Bombay High Court has ruled that yes, supply of food in a restaurant is a deemed sale. However, supply of food in a restaurant is a deemed sale. However, நான் ஃபுட்டுக்கு மட்டும் நான் டாக்ஸ் போடல, மீன் ஃபுட்டுக்கு மட்டும் நான் பிரைஸ் கஸ்டமர்ட்ட கலெக்ட் பண்ணல. ஒரு 5 ஸ்டார் ஒரு காஃபி வந்து வெளியில ஒரு டீ ஷாப்ல வாங்கினேன்னா 15 ரூபாய், அதே காஃபி ஒரு A to B ரெஸ்டாரண்ட்ல போய் வாங்குறேன், ஏசில உட்கார்ந்து சாப்பிடுறேன் 35 ரூபாய். அதே ஒரு காஃபி வந்து ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல வாங்குறேன் 200 ரூபாய் கொடுக்குறேன். அப்ப ஏன் வேரியேஷன்? நான் என்ஹான்ஸ்டு சர்வீசஸ் கொடுக்குறேன், ஒரு ஆம்பியன்ஸ் கொடுக்குறேன், ஒரு சில்ட் என்விரான்மெண்ட் கொடுக்குறேன், இதெல்லாம் என்னது, சர்வீஸ். இந்த சர்வீஸ்க்கும் சேர்த்துதான் நான் பிரைஸ் கலெக்ட் பண்றேன். அப்ப இதெல்லாம் சர்வீஸா இருக்கிற பட்சத்துல இதுக்கு சர்வீஸ் டாக்ஸ் கண்டிப்பா வரும், ஃபுட்டுக்கு வேட் வரும், ஒத்துக்கிறோம். So that is what the ruling of
Indian Hotels Association by Honorable Bombay High Court. அப்ப ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் வருமா வராதான்ட்டு ஒரு புவர் ரெஸ்டாரண்ட் ஓனருக்கு எப்படி தெரியும்? ஹைகோர்ட்ஸ்குள்ளேயே டைவர்ஜன் வியூ இருக்கிறப்ப எப்படி வந்து எனக்கு டாக்ஸ் உண்டு நான் கட்டல அப்படின்னு டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி கன்க்ளூட் பண்ண முடியும்? So whenever there is conflicting judgments, very well we can plead before the authorities that extended period of limitation is not available to the department. Many judgments are available for conflicting judgments given by the court that extended period of limitation is not available. Next, reference to larger bench. Very, very interesting case, sir. Supply, installation and erection of lift, elevators. So lift அது works contract அல்லது சேலா? works contract என்ன? பழைய சர்வீஸ் டாக்ஸ் வேட்ல works contract அப்படின்னா மெட்டீரியலும் இருக்கும் லேபரும் இருக்கும். ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு கம்பைன்டு கன்சிடரேஷன் நான் வாங்குவேன். அந்த கம்பைன்டு கன்சிடரேஷன்ல ஒரு போர்ஷனுக்கு நான் வேட் கட்டுவேன், ஒரு போர்ஷனுக்கு சர்வீஸ் டாக்ஸ் கட்டுவேன். இதுதான் works contract. கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேலா என்ன? சேல்னா என்ன? அப்ப இந்த மொபைலை நான் விற்கிறேன், திஸ் இஸ் a contract of sale. இதுல சர்வீஸ் எலிமெண்டே கிடையாது. அப்ப என்டையரா இந்த மொபைல் சேலுக்கு நான் என்ன கட்டுவேன்? வேட் கட்டுவேன், சர்வீஸ் டாக்ஸ் வராது. இதுதான் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல், ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட்னு சொல்றோம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் லிஃப்ட், கோன் எலிவேட்டர்ஸ். கோன் எலிவேட்டர்ஸ் கேஸ்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இது ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட்னு சொல்லி ஆந்திர பிரதேஷ் ட்ரிபியூனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. ஹைகோர்ட் ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட்னு தான் சொன்னாங்க. But Honorable Supreme Court of India ruled that this is a contract of sale. This is a contract of sale. When you supply, install and erect a lift in a company or for an assessee, for a buyer, for a service receiver, this is not a works contract. This is a contract of sale. அப்ப contract of sale னு சொன்ன உடனே across India all the sales tax department reopened their concluded assessments saying that ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்டா இருந்தா என்ன பண்ணிருக்கோம்? ஒரு போர்ஷனுக்கு தான் வேட் கட்டி இருக்கோம். இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்க? மொத்தமுமே கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப மொத்தமும் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல்னு சொன்னதுனால நீங்க ஒரு போர்ஷனுக்கு தான் வேட் கட்டிருக்கீங்க, மொத்தத்துக்கு வேட் கட்டல அப்படின்னு சொல்லி நான் all the sales tax department, commercial tax department have reopened their concluded assessment. They sent notices. This was challenged again before Honorable Supreme Court for review petition was filed. So review petition filed பண்ணோனே the case was referred back to larger bench. First Supreme Court கொடுத்த bench 3-member bench. Now the case has been referred to larger bench 5-member bench. 5-member benchல என்ன சொல்லிட்டாங்க? This is the works contract. நம்ம அதோட nuances போக வேண்டாம், since it is not relevant today. அதோட nuances ஏன் அவங்க works contract னு சொன்னாங்க, ஏன் contract of sale னு சொன்னாங்க, அதுக்குள்ள நம்ம போக வேண்டாம். பட் இப்ப நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சார், first it was stated that it is a contract of sale and later it was stated that it is a contract of works contract அப்படின்னு சொல்லி லார்ஜர் பெஞ்ச். சோ எப்பெல்லாம் ஒரு கேஸ லார்ஜர் பெஞ்சுக்கு ரெஃபர் பண்றாங்களோ அங்கெல்லாம் லால கிளாரிட்டி இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்ப லால கிளாரிட்டி இல்லாதப்ப நீங்க எந்த அசஸிட்டையும் 5 வருஷத்துக்கு டாக்ஸ் கேட்க முடியாது, 3 வருஷத்துக்கு தான் கேட்க முடியும். பெனல்டி 100% போகாது. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் பாராமீட்டர், ரெவென்யூ நியூட்ரலிட்டி. ரிவர்ஸ் சார்ஜ் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடுக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கட்டல அப்படின்னா அப்ப 5 இயர்ஸ்க்கு போக கூடாது, 3 இயர்ஸ் தான் போகணும், பெனல்டி 100% கிடையாது அப்படிங்கிற ப்ளீடிங்கை நம்ம முன்னாடி வைக்கலாம். ஏன்? ரிவர்ஸ் சார்ஜை பொறுத்தளவுக்கு அடிஷனல் ரெவென்யூ கவர்மெண்ட்டுக்கு வரப்போகுது இல்லை. நான் இந்த சைடு டாக்ஸ் கட்டிட்டு இன்புட் எடுக்க போறேன், நான் இப்ப கட்டாம இருந்தாலும் இன்புட் எடுத்துக்க மாட்டேன். சோ அதனால எனக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வேணும்னே தெரிஞ்சே கட்டாம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. This has been held in Coca-Cola India, Netherlands Limited case. இப்ப ஜிஎஸ்டியை பொறுத்தளவுக்கு நான் கட்டிட்டு எடுக்கிறது இல்ல. Whenever my output tax exceeds my input tax, obviously there will not be additional cash outflow for reverse charge. So அப்படிங்கிறப்ப reverse chargeல ஏதாவது flaw இருந்தா very much we can plead before the authority that section 73 is applicable and that section 74. Section 74 will not be applicable அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்கலாம். And very very important point, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி entire income at least monthly 3B returnல காமிக்காட்டாலும் கூட please do show in annual return. GSTR 9ல காமிச்சிட்டோம்னா that will safeguard us a lot. Service taxலயும் this was the case. So these are the various parameters have been given in judicial pronouncement
to conclude that 73 is applicable and not 74. So that is very, very important. Next, as I said, section 75, general provisions relating to determination of tax. Show cause notice கொடுக்கிறப்ப ஆர்டர் கொடுக்கிறப்ப என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் ஆபீசர் ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடான பாயிண்ட்ஸ் என்ன, இதுல சில பாயிண்ட்ஸ் 4 to 5 points will be very important while we reply to show cause notice. ஏன்னா ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி சர்வீஸ் டாக்ஸ் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ்லால என்னெல்லாம் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருக்கோ those judgments have become law in GST under section 75. சோ அதுல ஏதாவது ஃப்ளா இருக்கிற பட்சத்துல தாராளமா அந்த நோட்டீஸ் நம்ம அடிக்கலாம். show cause notice can be defended in that aspect. We will discuss. அதுக்கு சோ அது ரிலேட்டடா கிட்டத்தட்ட ஒரு 13 சப்செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதுல ஒரு 4-5 சப்செக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார். சோ ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் 75ல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சப்செக்ஷன் 1, ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் ஆபீசர் கொடுத்துட்டாரு. எஸ்சிஎன் கொடுத்தது தப்பு அப்படிங்கறத ஸ்டே கொடுத்துட்டாங்க ஹைகோர்ட். சோ இப்ப ஹைகோர்ட் ஸ்டே கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு எஸ்சிஎன் கொடுக்க கூடாதுன்னு ஸ்டே கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப ஸ்டே வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1 இயருக்கு இருக்கு, 1 இயர் கழிச்சு திரும்ப அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வருது, ஸ்டேவை இதர் வித்ட்ரா பண்றாங்க அல்லது எஸ்சிஎன் கொடுத்தது தப்புன்னு கன்க்ளூட் பண்றாங்க. இப்ப இந்த ரெண்டு விஷயத்துலயும் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பாதகமா ஒரு விஷயம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. என்ன சார் இது? ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்க டைம் லிமிட் எவ்வளவு? 3 years. ஆர்டருக்கு 3 years, அதுல 3 months கழிச்சோன்னா 2 years 9 months. இப்ப 3 years கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டேனால, அப்ப டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்றதுக்கு அர்த்தமே இல்லாம போயிடும். சோ அதனால என்ன சொல்றாங்க, இந்த ஸ்டே பீரியட நீங்க அந்த கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய 3 years 5 yearsல கன்சிடர் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் சப்செக்ஷன் 1. எங்கெல்லாம் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எங்கெல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட் இது ஹைகோர்ட்டோ அல்லது அப்பலட் அத்தாரிட்டியோ இது ஃப்ராட் கேஸ் கிடையாது, நான் ஃப்ராட் கேஸ் 73 இஸ் அப்ளிகபிள் நாட் 74 ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்களோ, மறுபடியும் ஆபீசர் எல்லாம் போட்டு நோட்டீஸ் கொடுத்து ஆர்டர் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. ஆட்டோமேட்டிக்கா அசசி என்ன நினைச்சுக்கணும், இது 73ல கொடுக்கப்பட்ட நோட்டீஸ், 73ல கொடுக்கப்பட்ட ஆர்டர் அண்ட் ஹென்ஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் 73 would be applicable நினைச்சு டாக்ஸையும் இன்ட்ரெஸ்டையும் பெனல்ட்டி கட்டணும் அப்படிங்கறத சப்செக்ஷன் 2. மூணாவது பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார். சர்வீஸ் டாக்ஸ்ல நிறைய நடந்திருக்கு, ஜிஎஸ்டிலையும் நடக்கும். நோட்டீஸ் கொடுக்குறாரு, நம்ம ரிப்ளை கொடுக்குறோம். ரிப்ளை கொடுக்கறத வச்சு ஆர்டர் போடுறாரு ஆபீசர். ஆபீசர் ஆர்டர் போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம், அப்பீல் போறோம். அப்பீல் போறப்ப என்ன சொல்றோம், சார் நான் இந்த எவிடன்சஸ் எல்லாம் கொடுத்தேன், அவர் எந்த எவிடன்ஸ் சார், யூ டோன்ட் பிலீவ் சார், in one of the show cause notices even for purchase return they have given order that reverse charge is applicable, you have not paid. மொத்தமா P&L இருக்கக்கூடிய டெபிட் சைடு எல்லாத்தையும் எடுத்து இது எதுக்குமே ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கட்டலன்னு சொல்லி you don't believe about 18 crores they have given an order. அப்ப எந்த அளவு அதுல எவிடன்ஸ் நம்ம கொடுத்த ரிப்ளை எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்துக்கோங்க. சோ ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம அதுக்கு ரிப்ளை கொடுத்துருக்கோம். சோ அதுக்கு ஆர்டர் கொடுக்குறோம். ஆர்டர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அப்பீல் போறப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம், சார் இந்த எவிடன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், ஆனா எதையுமே அவர் பார்க்கல. பார்க்காம ஷோகாஸ் நோட்டீஸ்ல என்ன கொடுத்தாரோ அப்படியே Ctrl+C Ctrl+V போட்டு ஆர்டரா போட்டார். நான் கொடுத்த ரிப்ளை எதையுமே கன்சிடர் பண்ணல. உடனே அப்பலட் அத்தாரிட்டி என்ன செய்யறாரு, ட்ரிபியூனலோ ஹைகோர்ட்டோ ரிமாண்ட் பேக் த கேஸ், திரும்ப ஒழுங்கா ஆர்டரை பார்த்து போடுங்கன்னு சொல்லி மறுபடியும் ப்ராப்பர் ஆபீசருக்கே அனுப்பிச்சு விட்டுறாங்க. அப்ப அனுப்பிச்சு விடுறப்ப என்ன ஆகலாம், 3 years 5 years டைம் லிமிட் முடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதனாலதான் இந்த ப்ரொவிஷன் சொல்றாங்க. எப்படி கேஸை என்னைக்கு ரிமாண்ட் பேக் பண்றாங்களோ அன்னையில இருந்து 2 years தான் டைம் லிமிட். ஃபர்தர் 2 years உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த 2 yearsக்குள்ள they have to pass order. This is very important, sir. பர்சனல் ஹியரிங் கொடுக்காம கண்டிப்பாக எந்த கேஸும் அவங்க முடிக்க கூடாது. They have to ask, if you want personal hearing please write to us. பர்சனல் ஹியரிங் கொடுக்கிறது மட்டும் பத்தாது, அவர் அட்ஜாயின்மெண்ட் கேட்டாருன்னா அட்ஜாயின்மெண்ட்டும் கொடுக்கணும். இந்த டேட்ல ஆபீசர் அப்பீரா சொல்லி நோட்டீஸ் கொடுக்குறாரு, சார் இந்த டேட்ல என்னால முடியல சார், தயவு செய்து எனக்கு இன்னொரு 10 days டைம் கொடுங்க அல்லது 15 days டைம் கொடுங்க அல்லது 1 month டைம் கொடுங்க நம்ம கேட்கிற பட்சத்துல கம்பல்சரி ஆபீசர் கொடுத்துதான் ஆகணும். அப்படி கொடுக்காம அவர் ஆர்டர் போட்டாருன்னா complete violation of section 75 4 and 5. So 4 deals with PH, 5 deals with adjournment. One of the case in service tax law, Honorable Madras High Court MRF tax நினைக்கிறேன், அங்க ஆபீசர் என்ன கொடுத்திருந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஷோகாஸ் நோட்டீஸ்க்கு 3 டேட்டை கொடுத்துட்டார். முதல்லயே அட்ஜாயின்மெண்ட் கேட்க கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த 3 டேட் கொடுக்குறேன், இந்த 3 டேட்ல எப்பயாவது நீங்க வந்து அட்டென்ட் பண்ணிக்கோங்க. அட்டென்ட் பண்ணல அப்படின்னா
எக்ஸ்பார்ட்டி ஆர்டர் போட்டுருவேன், நானே ஆர்டர் போட்டுருவேன்னு சொல்லி ஆர்டரும் போட்டுட்டாங்க. அதுக்கு அகெயின்ஸ்டா ஹைகோர்ட்ல ரிட் அப்பீல் ஃபைல் பண்ணி என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹைகோர்ட் has struck down that order saying that you have to heed to assessee's request saying that particular adjourn ஒரே டேட் ஒரே நோட்டீஸ்ல 3 டேட் கொடுக்க முடியாது, கம்பல்சரியா you have to give adjournment on each separate dates அப்படிங்கிற ரூலிங் கொடுத்திருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். இதுவும் நான் சொல்லியிருக்கேன், whatever has been ruled in earlier law now has become law in GST. That is, speaking order must be passed. திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் சார், நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ரிப்ளைய அவர் கன்சிடர் பண்ணி ஆர்டர் போடணும். இப்ப ஷோகாஸ் நோட்டீஸ்ல ஒரு பாயிண்ட சொல்றாரு, இங்க பண்ணல, இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் வரும்னு சொல்றாரு, இதுக்கு டாக்ஸ் வராது சார், ஏன்னா அந்த ஆக்டிவிட்டியை நாங்க பண்ணல அப்படிங்கிற எவிடன்ஸ் நம்ம கொடுக்குற பட்சத்துல இது எல்லாத்தையும் இக்னோர் பண்ணிட்டு அவர் மறுபடியும் ஆர்டர் போடுற பட்சத்துல அந்த ஆர்டர் இஸ் அ நான் ஸ்பீக்கிங் ஆர்டர். So section 75(6) என்ன சொல்லிட்டாங்க, the proper officer in his order shall set out all the relevant facts and the basis of his decision. இப்ப நான் கொடுத்த ரிப்ளையை கன்சிடர் பண்ணாம ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறாரு அப்படின்னா there is no basis for his decision, it is required to be struck down. இந்த பாயிண்ட்டும் நான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே சொல்லியிருந்தேன், demand in show cause notice can never exceed adjudication order. 1 கோடி ரூபாய் show cause நோட்டீஸ்ல ப்ரப்போஸ் பண்றாரு, ஆனா அவர் நான் கொடுத்த ரிப்ளை எல்லாம் படிச்சு பாக்குறப்ப ஐயோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன், இது ஆக்சுவலா 1 கோடி கிடையாதுன்னு சொல்லி 1 கோடியை 10 லட்சம் சொல்லி ஆர்டர்ல போட்டாருன்னா தப்பு. மறுபடியும் எனக்கு ஒரு ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். என்னன்னு சொல்லி டைம் இருக்கிற பட்சத்துல 1 crore 10 lakhs 1 crore கிடையாது 1 crore 10 lakhs அப்படின்னு சொல்லி ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் வழியா வந்து எனக்கு மறுபடியும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் ஹியரிங் கொடுத்து என்னோட ஹியரிங் கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ஆர்டர் போடணுமே ஒழிய straight away SCN ல இருந்து he cannot go, he cannot travel beyond what is stated in SCN, and if he comes to a conclusion that additional liability exists in the order, then the order is required to be struck down. இது நிறைய கேஸ் லாஸ்ல சர்வீஸ் டாக்ஸஸ் சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ்ல வந்திருக்கு. Now GST ல section 75(7) ல they have incorporated. Once order passed by the officer is modified by the appellate authority, assistant commissioner, deputy commissioner, and the order modify பண்ற பட்சத்துல the interest and penalty also stands modified அப்படிங்கிறார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எப்ப வந்து ஒரு டாக்ஸ் டிமாண்ட அப்பellate அத்தாரிட்டி குறைக்கிறாரோ அல்லது மாடிஃபை பண்றாரோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்ட்ரெஸ்டும் பெனால்ட்டியும் மாறினதா இருக்கும், அதுக்கு தனியா நோட்டீஸ் ஆர்டர் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. This is a conflicting provision, sir. Section 75(9) says இன்ட்ரெஸ்ட் பத்தி நோட்டீஸ்லயோ ஆர்டர்லயோ சொல்லாட்டாலும் நீங்க கட்டித்தான் ஆகணும், இட் இஸ் மேண்டேட்டரி அப்படிங்கிறாங்க. ஆனா நம்ம செக்ஷன் 75(7) பாருங்க என்ன சொல்றாங்க, நீங்க ஷோகாஸ் நோட்டீஸ்ல ஒரு ஐட்டத்தை சொல்லாம ஆர்டர்ல ஒரு ஐட்டத்தை சொன்னீங்கன்னா இட் இஸ் இன்வாலிட்ங்கிறாங்க. ஆனா இங்க என்ன சொல்றாங்க, 75(9) என்ன சொல்றாங்க, நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து SCN ல சொல்லாட்டாலும் ஆர்டர்ல சொல்லாட்டாலும் ஆட்டோமேட்டிக் நீங்க கட்டித்தான் ஆகணும். So to this extent there is a divergent provision, but then rule of harmonious construction அடாப்ட் பண்ணி பாக்குறப்ப this is a specific provision, interest is liable. So அங்க சொன்னது டாக்ஸ் லைபிலிட்டிக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு நம்ம சேஃபா கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். எப்பெல்லாம் 3 years 5 years முடிஞ்சிருச்சோ 3 years இப்ப ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்காரு, ஃபினான்ஷியல் இயர் 17-18 ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்காரு, 73 ல கொடுத்திருக்காரு. ஆனா அவரு அந்த கட் ஆஃப் டேட் February 2023க்கு முன்னாடி ஆர்டர் போடல, முடிஞ்சு போச்சு. இட் இஸ் டீம்ட் டு பி கன்க்ளூடட் அர்த்தம். அல்லது நோட்டீஸே கொடுக்கலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பழைய பீரியடுக்கு அவரால் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கறத ரீட்ரேட் பண்ணிருக்காங்க இந்த ப்ரொவிஷன்ல. செக்ஷன் 75(11) இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன். என்ன சொல்றாங்கன்னா சார், ஒரு SCN கொடுத்திருக்காங்க, அதுக்கு எகெயின்ஸ்டா அசசி ரிட் அப்பீல் போய் ஒரு ஆர்டர் வாங்கிட்டார், ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டர் வாங்கிட்டார். அந்த ஆர்டருக்கு எகெயின்ஸ்டா டிபார்ட்மெண்ட் அப்பீல் போயிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பீரியட் நம்ம ஏற்கனவே சப்செக்ஷன் 1ல பார்த்த மாதிரி இந்த அப்பீல் பெண்டிங் இருக்கக்கூடிய பீரியடை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடணுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. 75(12) இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சார், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இனிமே பாருங்க நிறைய அசசிஸ்க்கு இதுல டாக்ஸ் டிமாண்ட் வரப்போகுது சார். இதை வச்சு ஒரு சர்க்குலரும் கொடுத்துருக்காங்க, சர்க்குலர் நம்பர் 129/48/2019. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார். என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 75 சப்செக்ஷன் 12ல ஒரு செல்ஃப் அசஸ்ட் டாக்ஸ அவர் கட்டாம இருந்தாருன்னா, செல்ஃப் அசஸ்ட் டாக்ஸ கட்டாம இருந்தாருன்னா நோ ஷோகாஸ் நோட்டீஸ், ஷோகாஸ் நோட்டீஸே தேவையில்லை.
ஸ்ட்ரைட் அவே ரெக்கவரி போயிடலாம். ரெக்கவரி ப்ரொவிஷன்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஒரு what you call once self assessed. What is that self assessed tax? ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டேன், ஆனா நான் என்ன பண்ணல சார், டாக்ஸ கட்டல. டாக்ஸ கட்டாம இருக்கிற பட்சத்துல ஏன் டாக்ஸ் கட்டலன்னு சொல்லி டிபார்ட்மெண்ட் என்கிட்ட கேட்க முடியாது. சோ அப்ப அவங்க ஸ்ட்ரைட் அவே என்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட் அட்டாச் பண்ணலாம். அப்ப பேங்க் அக்கௌண்ட் அட்டாச் பண்றாங்கன்னா இப்ப நீங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம், சார் நான் டாக்ஸ கட்டாம எப்படி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண முடியும்? நான் 3B ஃபைல் பண்ணிட்டேன்னா ஃபைல் பண்ணணும்னாலே நான் என்ன பண்ணணும்? டாக்ஸ கட்டணும். 3B GST ஆர் 3B ஃபைல் பண்ணணும்னாலே டாக்ஸ கட்டணும். அப்ப எப்படி சார் இந்த ப்ரொவிஷன் ஹோல்ஸ் குட் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்கலாம். சார் நான் GSTR 1 ஃபைல் பண்ணிட்டேன். I have filed GSTR 1. GSTR 1 ஃபைல் பண்ணிட்டு 3B ஃபைல் பண்ணாம இருந்தேன்னா அப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம் சார்? டாக்ஸ அட்மிட் பண்ணிட்டேன், ஆனா கட்டாம இருக்கேன். சோ அப்ப 3B ஃபைல் பண்ணாம இருக்கிற பட்சத்துல தாராளமா எனக்கு ஸ்ட்ரைட் அவே ரெக்கவரி மெஷர்ஸ்க்கு போயிடலாம். அப்ப ஸ்ட்ரைட் அவே ரெக்கவரி மெஷர்ஸ்க்கு போயிடலாம்னா கவர்மெண்ட் இதுக்காகவே ஒரு சர்க்குலர் கொடுத்திருக்காங்க சார். இப்பவும் சொல்றேன், மோஸ்ட் ஆஃப் தி அசஸ்ஸீஸ்க்கு இந்த ப்ரொவிஷன் வர வாய்ப்பு இருக்கு. சர்க்குலர்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, யார் யாரெல்லாம் GST 3B ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணாம இருக்காங்களோ, அப்கோர்ஸ் டிசம்பர் மாசம் இந்த சர்க்குலர் கொடுத்தாங்க. இந்த சர்க்குலரை கொடுத்த உடனே 2 மாசத்துல லாக்டவுன் வந்துருச்சு. ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து நிறைய இந்த சர்க்குலரோட எஃபெக்ட் வராம இருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, sorry for the interruption sir, your webcam has been turned off sir, you can turn it on. இல்ல மேடம், இல்ல காஃபி குடிச்சிட்டே சொல்லிட்டு இருக்கேன் மேடம், அதனால தான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. சாரி. Okay sir, okay 2 minutes தான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. சாரி மெம்பர்ஸ், ப்ளீஸ் bear with me. கண்டினியூஸ் 2 ஹவர்ஸ்னால பேசிட்டு. We thought the connection was lost, that's why we were entering. Okay sir. Okay, fine, not an issue. So அப்ப வந்து GSTR 3B now is it's okay, my PPT is visible right ma'am? And your voice is visible sir, it is audible. Audible, and my PPT is also visible right? Visible, yes sir. Thank you. So அப்ப GSTR 3B ரிட்டர்னை வந்து கொடுத்திருக்காங்க. உங்க 3B ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு SOP ஸ்டாண்டர்ட், நம்ம கம்பெனிஸ்ல கொடுக்குற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் ஆபரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சிபெக்ல இருந்து கொடுத்திருக்காங்க. அது என்ன சார் ஸ்டாண்டர்ட் ஆபரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்? யாரெல்லாம் 3B ஃபைல் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரிமைண்டர் SMS வரும், டியூ டேட் நெருங்கிட்டு இருக்கு, தயவு செய்து உங்க 3B ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணிருங்க. 3B ரிட்டர்ன் டியூ டேட் முடிஞ்சும் யாரு 3B GSTR 3B ஃபைல் பண்ணாம இருக்காங்களோ சிஸ்டம் ஜெனரேட்டட் இமெயில் போகும் அவங்களோட இமெயிலுக்கு, என்னன்னு சொல்லி, நீங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல, இமிடியேட்டா ஃபைல் பண்ணுங்க. அதுக்கு அடுத்து அவங்க ஃபைல் பண்ணல, 5 days ஆச்சு. 5 days, இப்ப 20th ஃபைல் பண்ணணும், 25th வரை ஃபைல் பண்ணாதப்ப the officer will send a notice in 3A that you have to file your GSTR 3B return. Failing which, அந்த நோட்டீஸ் வந்து அவர் ஃபைல் பண்ணல, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார், 15 டேஸ்க்குள்ள 3A நோட்டீஸ் வந்து 3B ஃபைல் பண்ணாம இருக்கிற பட்சத்துல ஆபீசர் என்ன பண்ணலாம் சார், செக்ஷன் 62 இன்வோக் பண்ணலாம். செக்ஷன் 62ல என்ன சார் சொல்லியிருக்காங்க, பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட். ஆபீசரா ஒரு லைபிலிட்டியை குவான்டிஃபை பண்ணி அவருக்கு அனுப்பிச்சிடலாம். எப்படி அனுப்பிச்சலான்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே அவர் போன மாசம் ஃபைல் பண்ண ரிட்டர்ன்ல எவ்வளவு டர்ன் காமிச்சிருக்காரு, 2Aல பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி எவ்வளவு வந்திருக்கு, ஜிபி ஆட் பண்ணி போட்டுறலாம். ஈவே பில் எவ்வளவு ஜெனரேட் பண்ணிருக்காரு, ஈவே பில்ல வச்சு அவர் இமே சென்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் இன் ஃபார்ம் ASMT 13. அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர்ல இந்த மாசத்துக்கு நீங்க 10 லட்சம் ரூபாய் டாக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிடலாம். அப்படி அனுப்பிச்சிட்டாருன்னா அசஸ்சி அந்த ஆர்டர் வந்து 30 டேஸ்க்குள்ள ஆக்சுவலா என்ன டர்ன் ஓவரோ அதை காமிச்சு 3B ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணணும். ஃபைல் பண்ணாத பட்சத்துல ரெக்கவரி மெஷர்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 78, ஹவு ஹார்ஷ் ரெக்கவரி மெஷர்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். டாக்ஸை ஒருத்தர் கட்டாம இருக்கிற பட்சத்துல டிபார்ட்மெண்ட் எந்த எக்ஸ்டென்ட் போலாம் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சோ அந்த ரெக்கவரி மெஷர்ஸ டிபார்ட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு பவர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க.
ஸோ இந்த சர்க்குலர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார். யார் 3B ஃபைல் பண்ணலையோ பாஸ்ட் இயர் பீரியடுக்கு, ஸோ அவங்களா இப்ப பண்ணிட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. இப்ப கவுன்சில் பிளஸ் நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, சப்ஸ்டான்சியல் கன்செஷன் கொடுத்துருக்காங்க, பழைய பீரியடுக்கு லேட் ஃபைலிங் ஃபீஸை சப்ஸ்டான்சியலா குறைச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்ம கிளைண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் 3B ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாம இருக்கிறாங்களோ, ஸோ அவங்க வந்து கண்டிப்பா ஜிஎஸ்டிஆர் 3B ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணிடணும். இல்லை அப்படின்னா அட்டாச்மெண்ட் ரெக்கவரி மெஷர்ஸை சந்திக்க வேண்டிய நிலைமை வரும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் இப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம் சார்? ஷோகாஸ் நோட்டீஸ்னா என்ன, ஷோகாஸ் நோட்டீஸை எந்த 2 செக்ஷன்ல கொடுக்கலாம், அந்த செக்ஷன்ல கொடுக்குற பட்சத்துல நம்ம என்னென்ன டிஃபென்ஸ் முன்னாடி வைக்கலாம் டிபார்ட்மெண்ட்ல, நான் எப்ப வந்து 73க்கு போலாம் 74க்கு போலாம் அப்படிங்கிற, 74 கிடையாது 73க்கு என்னென்ன டிஃபென்ஸ் வைக்கலாங்கிறத பார்த்தோம். அப்புறம் சப்போஸ் 75ல இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். இப்ப இந்த நோட்டீஸை எப்படி கொடுக்கணும் செக்ஷன் 169ல சொல்லியிருக்காங்க சார். மேனர் ஆஃப் சர்வீசிங் த ஷோகாஸ் நோட்டீஸ். டைரக்டா யார் அசஸியோ அவரையே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கூப்பிட்டு கொடுக்கலாம், அல்லது ஆபீசர் போய் அவர்கிட்ட கொடுத்து அக்னாலேஜ் பண்ணுவாங்க. அவர்கிட்ட தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அவரோட ஆபீஸ்ல இருக்கக்கூடிய அவரோட மேனேஜர்ட்டையோ அல்லது அவரோட ஆத்தரைஸ்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அட்வொகேட் ஆர் டாக்ஸ் பிராக்டிஷனர் ஹோல்டிங் வேலிட் பவர் ஆஃப் அட்டார்னி, அல்லது அவரோட எம்ப்ளாயி பர்சன் ரெகுலர்லி எம்ப்ளாய்டு பை ஹிம், அல்லது அவரோட ஃபேமிலி மெம்பர் யார்கிட்டயாவது கொடுத்தாலே that is as good as serving the notice. செக்ஷன் 169 இதெல்லாம் முன்னாடி வந்த கேஸ்லாம். சோ அது எல்லாத்தையும் இப்ப லாலே கொண்டு வந்துட்டாங்க. இல்ல அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட் அல்லது ஸ்பீட் போஸ்ட் அல்லது கொரியர் வித் அக்னாலஜ்மெண்ட் டியூல கொடுக்கலாம். அதுவும் பாசிபிள் இல்ல, திரும்பி வந்துருச்சு அப்படின்னா இமெயில் அனுப்பலாம், காமன் போர்ட்டல்ல டிஸ்பிளே பண்ணலாம், நியூஸ் பேப்பர்ல சொல்லலாம். லோக்கல் நியூஸ் பேப்பர்ல எங்க பிசினஸ் பண்றாரோ அங்க சர்க்குலேட் ஆகக்கூடிய நியூஸ் பேப்பர்ல தாராளமா கொடுக்கலாங்கிறாங்க. இது எதுவுமே பாசிபிலிட்டி இல்லைனாலும் அவர் வீட்டுல போய் பேஸ் பண்ணலாம். அதுவும் இப்ப அவர் வீட்லயும் ஆள் இல்லை அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்டோட நோட்டீஸ் போர்ட்ல பேஸ் பண்ணா கூட இட் இஸ் அ வேலிட் சர்வீசிங் சொல்லிட்டாங்க. சோ எந்த விதத்திலையும் சர்வீஸ் ஆகலைங்கிறத நம்ம ப்ளீட் பண்ண முடியாது. ஜிஎஸ்டில அவ்வளோ இன்பில்ட் மெக்கானிசம் கொண்டு வந்துட்டாங்க சார். சோ நம்ம செக்ஷன் 73 பேசிட்டோம், 74 பேசிட்டோம், 75 பேசிட்டோம், 169 மேனர் ஆஃப் சர்வீசிங் த நோட்டீஸ் பேசிட்டோம். டாக்ஸ் கலெக்டட் பட் நாட் பெய்ட பேசல. ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் செக்ஷன் 73, 74 அப்ளை ஆகாதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். செக்ஷன் 76 பொறுத்தளவுக்கு டாக்ஸ் கலெக்டட் பட் நாட் பெய்ட் டு தி கவர்மெண்ட், இதை பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ். இது செக்ஷன் 76ல சொல்றாங்க. 73, 74க்கும் 76க்கும் 2 பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு சார். கவர்மெண்ட் காசை கலெக்ட் பண்ணி கட்டலைன்னா நார்மலா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு லிமிடேஷன் பீரியட் எவ்வளவு? 3 years 5 years. ஆனா டாக்ஸ கலெக்ட் பண்ணி கட்டாட்டி நோ லிமிடேஷன் பீரியட். டிபார்ட்மெண்ட் நினைச்சா எப்பனாலும் 10 years முன்னாடியோ 15 years முன்னாடியோ எப்பனாலும் வந்து ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ த டைம் லிமிட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். அதே போல டைம் லிமிட் ஃபார் பாசிங் ஆர்டர் அங்க 3 years 5 years from the due date of annual return சொன்னாங்க. இங்க அது கிடையாது. எப்ப நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதுல இருந்து 1 year டைம் லிமிட் கொடுக்குறாங்க. சோ அதுல இருந்து சோ ஒருத்தர் டாக்ஸ கலெக்ட் பண்ணி கட்டல அப்படின்னா 76 வழியா நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க சார். இதுல ரொம்ப முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது சார், நான் டாக்ஸ் 12% கலெக்ட் பண்ணிருக்கேன், ஆனா 5% கலெக்ட் பண்ணா போதும், எனக்கு தெரியாம 12% கலெக்ட் பண்ணிட்டேன், அதனால தப்பா கலெக்ட் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5% நான் கவர்மெண்ட் கட்டிட்டு பேலன்ஸ் 7% நான் வச்சுக்கலாமா? வாய்ப்பே இல்லை. சோ அந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு 76ல வருவாங்க. இப்ப கவர்மெண்ட் வந்து நோட்டீஸ் கொடுத்து பேலன்ஸ் 7%யும் வட்டி பெனால்ட்டியோட வாங்கிட்டாங்க என்கிட்ட இருந்து. இந்த விஷயம் என்னோட பையர்ஸ்க்கெல்லாம் தெரிய வருது. ஆஹா, இவர் வந்து 12%ல கலெக்ட் பண்ணிருக்காரு, அவர் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் அவர் எக்ஸாம் டாக்ஸ் அப்ளை பண்றாரு அப்படின்னா அவரு என்ன பண்ணலாம்? டிபார்ட்மெண்ட்ல ரீஃபண்ட் வாங்கலாம். ஏன்னா என்கிட்ட கேட்க முடியாது, என்கிட்ட தான் டாக்ஸை வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க கவர்மெண்ட். அப்படி இருக்கிறப்ப செக்ஷன் 54 படி the buyer can approach the department and claim refund of tax. அப்ப ரீஃபண்ட் வாங்கிக்கலாம்னு சொல்றாங்க. இப்ப நான் திருப்பி கொடுத்துட்டேன். நான் என்ன பண்ணிட்டேன் சார்? 12% வாங்கியிருக்கேன், ஆனா 5% தான் டாக்ஸ். 7% நான் ஒரு கிரெடிட் நோட் வழியா செக்ஷன் 34 படி நான் கிரெடிட் நோட் போடலாம். கிரெடிட் நோட் போட்டுட்டேன், அல்லது அவருக்கு திருப்பி கொடுத்துட்டேன், நான் காசை திருப்பி கொடுத்துட்டேன். இப்படி இருக்கிற பட்சத்துல டிபார்ட்மெண்ட் எங்கிட்ட கேட்கலாமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின். சோ இதுக்கு கேஸ்ல வந்திருக்குது சார். சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ்லாலையும் இருந்திருக்கு, சர்வீஸ் டாக்ஸ்லயும் இருந்திருக்கு. ஜோஷி versus Ajit Mills case, where it has been held that
per feature should operate only to the extent collected out of total collection less what has been returned to the buyer. So எவ்வளவு தூரம் நான் கொடுத்துக்கணும், பேலன்ஸ் கவர்மெண்ட் காசு என்ன வச்சிருக்கணும் அதை மட்டும் தான் வாங்க முடியும். அதே போல amount billed is not collected. நான் 1 கோடி ரூபாய் பில் பண்ணிட்டேன், ஆனா அதுக்கு கலெக்ட் பண்ணது வந்து ஃபுல்லா கலெக்ட் பண்ணல, நிறைய அப்படியே அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா நின்னுச்சுன்னா ஆக்சுவல் கலெக்ஷன் என்னவோ அதுக்கு மட்டும்தான் இந்த செக்ஷன் அப்ளை ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. இதுல பிராக்டிக்கலா யாரு ரொம்ப கவனமா இருக்கணும்னா டீலர்ஸ் who are operating under MRP. MRP-ல பண்றவங்களை பொறுத்தளவுக்கு that MRP is inclusive of all taxes. அப்ப யாரெல்லாம் MRP-ல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டை டீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு செக்ஷன் 73-74ல போகாம 76ல கவர்மெண்ட் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு சார். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரொவிஷன் சார், ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டத்துக்கு CGST SGST தான் வரும். இட் இஸ் அன் இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளை. But erroneously, I have applied the place of supply provisions and I have charged IGST. CGST, SGST வரக்கூடிய இடத்துல IGST என்ன சார்ஜ் பண்ணி தப்பா IGST கட்டிட்டேன். என்ன சார் ரெமெடி? ரெமெடி செக்ஷன் 77ல சொல்றாங்க. செக்ஷன் 19 ஆஃப் IGST ஆக்ட்ல என்ன சொல்றாங்க சார்? நீங்க அப்படி கலெக்ட் பண்ணிருந்தீங்க, மீன் தவறுதலா நீங்க பே பண்ணிருந்தீங்கன்னா கட்ட வேண்டிய டாக்ஸ் இப்ப மறுபடியும் கட்டணும். தப்பா கட்டின டாக்ஸை ரீஃபண்டா வாங்கிக்கோ. சோ நான் இப்ப என்ன டாக்ஸ் கட்டணும்? IGST கட்டணும். இப்ப கட்டுங்க IGST. சார் நான் CGST ST தப்பா கட்டிட்டேனே, அதை நீங்க மறுபடியும் டிபார்ட்மெண்ட்ல போய் வாங்கிக்கோங்க, ரீஃபண்டா வாங்கிக்கோங்க. இதுக்கு என்ன கிடையாது, நீங்களும் வட்டி கொடுக்க வேண்டாம், டிபார்ட்மெண்ட்டும் வட்டி கொடுக்காது. நோ இன்ட்ரெஸ்ட். So that is what section 77. Now we have come to recovery proceedings. Very very important sir. Recovery proceedings section 78. எப்பெல்லாம் ரெக்கவரி ப்ரொசீடிங்ஸ் போலாம் சார்? 73-74ல நோட்டீஸ் கொடுத்து ஆபீசர் ஆர்டர் போட்டார். ஆர்டர் போட்டதுல இருந்து 3 மந்த்ஸ்க்குள்ள டாக்ஸை கட்டாட்டி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம்? செக்ஷன் 78 படி அண்ட் 79 படி ரெக்கவரி ப்ரொசீடிங்ஸ் இனிஷியேட் பண்ணலாம். சரி சார், செல்ஃப் அசஸ்ட் டாக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு இப்பதான் பேசணும். நம்ம செல்ஃப் அசஸ்ட் டாக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம 3B ஒரு சர்க்குலர் பேசணும். 3B டாக்ஸை கட்டாம இருக்கிற பட்சத்துல கவர்மெண்ட் தாராளமா என்ன பண்ணலாம் சார்? They can initiate recovery proceedings without giving 73-74 notice. So that is very important. 73-74 நோட்டீஸ் கொடுத்து ஆர்டர் போட்ட 3 monthsங்கிறது ரொம்ப அதிக டைம்னு சொல்லி ப்ராப்பர் ஆபீசர் நினைச்சா அந்த 3 months பீரியட் அவர் குறைச்சு அதுக்கு முன்னாடியே போய் ரெக்கவரி போலாங்கிற ப்ரொவிஷனையும் கொடுத்துருக்காங்க. எப்ப அதிகம் நினைச்சா இவரை இப்ப விட்டா பிடிக்க முடியாது, அதனால உடனே நான் ரெக்கவரி பண்ணணும்னு சொல்லி பர்மிஷன் வாங்கிட்டு he can go ahead. சரி சார், ரெக்கவரின்னு சொல்றேன், எப்படி ரெக்கவரி பண்ணணும்? நம்மளா கட்டிட்டோம்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார். நான் அடுத்து பாருங்க, இந்த ரெக்கவரி ப்ரொவிஷனை ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட்டா கவர்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ண, டிபார்ட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த நம்ம வேதத்துல சொன்ன மாதிரி சாம தான தண்ட மெத்தட் மாதிரி மயிலே இறக்கு போடு அப்படின்னு சொன்னா போடாது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? போய் அவங்களா எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அதுதான் ரெக்கவரி ப்ரொவிஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நோட்டீஸ் என்ன ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க? செக்ஷன் 73-74லயே நான் நோட்டீஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க கட்டிட்டீங்க அப்படின்னா நான் பெனால்டி போட மாட்டேன், அல்லது கம்மியான பெனால்டி போடுறேன். நோட்டீஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அட்லீஸ்ட் ஆர்டர் போடுறதுக்கு முன்னாடியே கட்டுங்க. ஃபர்தர் டிஸ்கவுண்ட் என்ன கொடுக்குறேன்? 100% பெனால்டி டிஸ்கவுண்ட். அதுக்கு அடுத்து கொடுக்குறேன் 74 இருந்தா 85% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன். நீங்க நோட்டீஸ்க்கு அப்புறம் வர்றீங்க, அப்புறம் நான் எவ்வளவு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன்? 75% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன். சரி, ஆர்டர் போட்டுட்டேன், ஆர்டர் போட்டதுக்கு அப்புறம் கட்ட சொல்றேன், 50% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன். நான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தும் நீங்க என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க? டாக்ஸை கட்டல. அப்ப நான் ரெக்கவரிக்கு வருவேன். எப்படி ரெக்கவரிக்கு வருவேன்? நம்ம கலெக்ஷன் மாதிரி வருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா சார்? நார்மலா லைன் போறாங்கல்ல நம்ம இந்த பிசினஸ் பீப்புள்லாம், போய் சார் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஒரு பணத்தை போட்டு விடுங்க, அப்படி கிடையாது. இங்க ரெக்கவரி மெஷர் இஸ் வெரி வெரி ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட். எப்படி சார் ரெக்கவரி பண்ண போறோம்னு சொல்றாங்க? ஒரு டாக்ஸ் பேயருக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்து ஆர்டர் போட்டாச்சு, அவர் கட்ட வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவருக்கு வேற ஏதாவது ரீஃபண்ட், அவரே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்காரு, ரீஃபண்ட் அப்ளை பண்ணிருக்காரு, அவருக்கு ரீஃபண்ட் கொடுக்க வேண்டியிருச்சுன்னா அந்த ரீஃபண்ட்ல கை வைப்பாங்க, அந்த ரீஃபண்ட்ல இருந்து குறைக்கலாம். அப்படி எதுவும் இல்லை அப்படின்னா அவரோட ஸ்டாக்கை டீடைன் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணி ரெக்கவரி எடுத்துக்கலாம். என்கிட்ட ஸ்டாக்கே இல்லை, இப்ப என்ன சார் செய்வீங்க? ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, உங்களோட கிளைண்ட்ஸ் கஸ்டமருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்புவோம். யாரெல்லாம் உங்க கிளைண்ட்ஸ் கஸ்டமர்ஸோ அவங்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு என்ன சொல்லுவோம்? இனிமே நீங்க காசு கொடுக்கறதா இருந்தா மிஸ்டர் எக்ஸுக்கு கொடுக்க கூடாது. மிஸ்டர் ஒய் இஸ் தி டெட்டார் ஆஃப் மிஸ்டர் எக்ஸ்.
government will send notice to Mr. Y. Mr. Y, please listen, you have to pay due of Mr. X, not to Mr. X and to the government. If you fail to pay the due and you continue paying to X, then simple, the consequence is hereafter your name is X. So Mr. X tax கட்டணும், அவர் கட்டலங்கிறதுனால அவரோட ரிட்டர் Y போய் பிடிக்கிறாங்க. Y என்ன சொல்றாரு, நீங்க எக்ஸுக்கு என்ன அமௌண்ட் கொடுக்கணுமோ அதை கொடுங்கன்னு கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க. ஆனா Y திரும்ப எக்ஸுக்கே கொடுக்குறாருன்னா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிடுறாங்க, உங்க பேர் Y கிடையாது, இனிமே எக்ஸ். அப்ப என்ன அர்த்தம், உங்களோட குட்ஸை நாங்க வித்து காசு எடுத்துக்குவோம், அல்லது உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் ஏதாவது கொடுக்கறது வேண்டியிருந்தா அதுல இருந்து குறைச்சிருவோம். இந்த ரெக்கவரி மெஷர்ஸ் என்னெல்லாம் உண்டோ அதை உங்களுக்கு நாங்க அப்ளை பண்ணுவோம். இதே இது பேங்க்ஸ், பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன். பேங்க்ஸ் பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷனா இருக்கிற பட்சத்துல அவங்க எஃப்டி வச்சிருக்காங்க, பிக்ஸட் டெபாசிட் இருக்கு. சோ பிக்ஸட் டெபாசிட் இருக்கிற பட்சத்துல அந்த பிக்ஸட் டெபாசிட்டை நான் க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம், கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். சோ அதுக்கு பிக்ஸட் டெபாசிட் ரெசிப்ட் போய் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. பாஸ்புக், சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட், கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல பணம் இருக்கிற பட்சத்துல போய் பாஸ்புக் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. சோ என்ன பண்ணிடலாம் சார், தாராளமா கவர்மெண்ட் வந்து எஃப்டிஆர் க்ளோஸ் பண்ணி ரெக்கவரி பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் மோட் ஆஃப் ரெக்கவரி. அடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, சோ அவரோட மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அதையும் அவங்க சேல் பண்ணி ஆக்ஷன் விட்டு அது மூலமாவும் ரெக்கவரி பண்ணிக்கலாம். கலெக்டருக்கு சர்டிபிகேட் கொடுத்து அரியர்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் ரெவென்யூவா கலெக்டரை கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்க சொல்லலாம். மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு அனுப்பிச்சு அவரையும் என்ன பண்ண சொல்லலாம், சார் இத ஒரு ஃபைன் போட்டா எப்படி ரெக்கவர் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி ரெக்கவர் பண்ணி கொடுங்க. சோ இந்த மாதிரி ரெக்கவரி மெஷர்ஸ கவர்மெண்ட் தாராளமா எடுக்கலாம். அதுதான் செக்ஷன் 79ல சொல்லியிருக்காங்க. So 78 is initiation of recovery proceedings. 79 is for what you call mode of recovery. Section 80, payment of tax and other dues in installment. எப்பெல்லாம் ஒரு ஆர்டர் போட்டு ரெக்கவரி போறப்ப அசஸி ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறாரோ, என்னன்னு சொல்லி நான் ரொம்ப பினான்சியலா வீக்கா இருக்கேன், சிக்கா இருக்கிறேன், அதனால எனக்கு டைம் கொடுங்க கட்டுறதுக்கு அப்படிங்கிறப்ப கமிஷனர் மே கன்சிடர் ஹிஸ் ரெக்வஸ்ட் and give him a time limit of 24 monthly, not more than 24 monthly installmentsல நீங்க டாக்ஸை கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி கொடுத்திருக்கிற பட்சத்துல ஒரு மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல தான் கட்டணும், நீங்க குவார்டர்லி கட்டலாம், ஹாஃப் இயர்லி கட்டலாம்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஆக்ட்ல ப்ரொவிஷன்ல இடம் இல்ல. சோ அப்ப வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க, சோ மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல நீங்க டாக்ஸ் கட்டலாம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல மந்த்லி 10 இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்கலாம், 15 இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்கலாம். நடுவுல ஒரு மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட் அவர் டிஃபால்ட் பண்ணிட்டாலும் then it is not the no concession is given அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு. சரி, இப்ப 3B நிறைய பேர் ஃபைல் பண்ணாம இருக்காங்க, ஹெவி டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியிருக்கு. சோ டிபார்ட்மெண்ட் ரெக்கவரி மெஷர்ஸ் போறதுக்கு முன்னாடி இவங்களா கமிஷனர்ட்ட போய் கேட்கலாமா, சார் எனக்கு 24 months இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுங்க அப்படின்ட்டு கேட்க முடியாது சார். The section is very clear. Benefit of this section is not available for self-assessed tax. Self-assessed tax கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. சப்போஸ் ஏன்னா GSTR 1ல நீங்க ஃபைல் பண்ணிட்டீங்க, இவ்வளவு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டீங்க, 3Bல தான் டாக்ஸ் கட்டல அப்படிங்கிறப்ப கவர்மெண்ட் the commissioner will not be able to give this period of monthly installment benefit to those kind of assessors. சார் ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்தாச்சு, இப்ப கவர்மெண்ட் வரப்போறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பயத்துல நான் என்ன பண்ணிடுறேன், என் சொத்தெல்லாம் வித்துறேன். இப்ப அப்படி பண்ண முடியுமா? சோ எப்ப நீங்க ப்ரொசீடிங்ஸ் பெண்டிங் இருக்கிறப்ப ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணீங்கனாலோ அல்லது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மேல ஏதாவது சார்ஜ் கிரியேட் பண்ணீங்கனாலோ தட் இஸ் null and void. டு defraud, இன்டென்ஷன் வந்து defrauding the government revenue இருக்கிற பட்சத்துல that is not applicable. அப்ப ஒருத்தர் வாங்கிட்டு போயிருக்கிறாரு ஒரு பையர், அவருக்கு கிடையாது. ஆனா அவர் இன் குட் ஃபைத் இந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் பத்தி எந்த நாலேஜும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் ப்ரூவ் பண்ற பட்சத்துல that transaction will be treated as a valid transaction. So இந்த டாக்ஸ், அதாவது இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோடுல என்ன சொல்லி இருந்தாலும் கூட கவர்மெண்ட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் கிரெடிட்டர் அப்படிங்கிறதா இந்த செக்ஷன்ல சொல்றாங்க, 82ல சொல்றாங்க. So the government gets priority right over all other creditors அப்படிங்கிறது. Next, provisional attachment of properties. Now the department has started across India attaching the properties of assessees. இதுல
என்ன சட்டத்துல சொல்லியிருக்காங்க, இதுக்கு நம்ம என்ன ரெமெடி இருக்கு, ரீசெண்டா என்ன கேஸ்ல வந்திருக்கு. இப்ப 29th May 2020 ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்ல கொடுத்திருக்காங்க. So that also I have noted down. We will discuss because in future we will see these tragedies. Attaching the properties of the assessee, attaching the bank account. Can OD account be attached? Yes, they have attached. OD account has been attached. CC account has been attached. OD account, CC account ஏன் சார் நான் தானே சார் பேங்க்குக்கே கொடுக்க வேண்டியிருக்கு, எப்படி அட்டாச் பண்ணுவாங்க? ஒன்ஸ் அட்டாச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபர்தரா நீங்க எதுவுமே அங்க இருந்து வாங்க முடியாது. கொடுத்த செக் எல்லாம் அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடும். OD account cannot be used. உங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அட்டாச் பண்ணலாம், மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அட்டாச் பண்ணலாம், இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அட்டாச் பண்ணலாம். எப்ப அட்டாச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சார், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். If the commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting government revenue protect பண்றதுக்கு அட்டாச் பண்ணாதான் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும்னு கவர்மெண்ட்டுக்கு கமிஷனருக்கு ஒப்பீனியன் வர்ற பட்சத்துல அவர் அட்டாச் பண்ணலாம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டிங் சார். That's why I highlighted in red. If the commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting revenue, he may by order in provisionally attach any property அப்படின்னு சொல்றாங்க. So எப்ப அவர் அட்டாச் பண்ணலாம்? சிச்சுவேஷன்ஸ், இந்த சிச்சுவேஷன்ஸ்ல மட்டும்தான் அவர் அட்டாச் பண்ண முடியும். ஒரு அசஸி 3B ரெகுலரா ஃபைல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு, அவரோட 3Bக்கு 2Aக்கும் மிஸ்மேட்ச் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட பேங்க் அக்கௌண்ட் போய் அட்டாச் பண்ண முடியாது. அவரோட எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் அட்டாச் பண்ணலாம். எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கோ அதை அட்டாச் பண்ணலாம். அவங்க அட்டாச் பண்ணிருக்காங்க. இது வரைக்கும் even in Madurai, for so many assessees using rule 86A, the government has attached. That is credit ledger. That is different. Here in 83 we are talking about attachment of properties. So யாருக்கு மட்டும் தான் அட்டாச் பண்ண முடியும்? Section 62, 63, 64, 67, 73, 74. இந்த செக்ஷன்ஸ்ல ப்ரொசீடிங்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அசஸிக்கு அப்ப அட்டாச் பண்ணி தான் அவரோட காசை வாங்க முடியும். அப்படிங்கிற பட்சத்துல கமிஷனர் அட்டாச் பண்ணும். அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் நான் ஃபைலர்ஸ், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து ஃபைல் பண்ணாம இருக்கிறவங்க, ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே எடுக்கல ஃபைல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருக்கிறாங்க, சம்மரி அசஸ்மெண்ட் இன் ஸ்பெஷல் கேசஸ் ரொம்ப கம்மியா டர்ன் ஓவர் காமிக்கிறாங்க. ஸோ அவங்ககிட்ட சம்மரி அசஸ்மெண்ட் எப்பெல்லாம் கொடுக்குறாரோ அவங்க டாக்ஸை கட்டுற பட்சத்துல சம்மரி அசஸ்மெண்ட் வித்ட்ரா ஆயிடும் as per section 64. 67 இன்ஸ்பெக்ஷன் போயிருக்கிற பட்சத்துல 73, 74 show cause notice proceedings when the proceedings are on. அப்ப if the commissioner is of the opinion that the properties need to be attached, he may attach. So the moment it is attached, it will have a validity period of 1 year. என்னைக்கு வந்து ஆர்டர் அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு ஆர்டர் போடுறாரோ அதுல இருந்து 1 இயருக்கு வந்து இந்த டைம் லிமிட் உண்டு. ஒன்ஸ் அட்டாச் பண்ண உடனே அசஸிக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. என்ன வாய்ப்பு சார்? within 7 days of the attachment, he may file an objection to the effect that நீங்க அட்டாச் பண்ணது தப்பு, அதனால தயவு செய்து அட்டாச்மெண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுங்க, சோ ஃப்ரீஸ் பண்ண பேங்க் அக்கௌண்ட்டை அன்ஃப்ரீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு அசஸி DRC 23ல ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கலாம். எப்பக்குள்ள சார்? within 7 days from the date of attachment. ரூல் நம்பர் 159ல சப் ரூல் 5ல சொல்லியிருக்கிறாங்க CGST ரூல்ஸ்ல. இதுதான் சட்டம். இப்ப கேஸ் என்ன நடந்திருக்குங்கிறத பார்ப்போம். வாட்டர் மிலான் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் வர்சஸ் தி கமிஷனர். இந்த இதுதான் 29th May 2020ல ஆர்டர் கொடுத்திருக்காங்க ஆனரபிள் டெல்லி ஹைகோர்ட். கமிஷனர் அட்டாச் பண்ணிட்டார். கமிஷனர் அட்டாச் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிட்டாருன்னு பாத்தீங்கன்னா 7 daysல இவங்க ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கல, நேரா ஹைகோர்ட்டுக்கு போயிட்டாங்க. என்ன சொல்றாங்க? சார் எந்த ப்ரொசீடிங்ஸுமே இல்ல, இவர் அட்டாச் பண்ணிட்டாரு, எப்படி அட்டாச் பண்ணலாம்? ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்க? ப்ரொசீடிங்ஸ் அண்டர் தீஸ் செக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கணும், இருந்தா தான் நீங்க அட்டாச் பண்ண முடியும். இந்த செக்ஷன்ல ப்ரொசீடிங்ஸ் இல்லாட்டி அட்டாச் பண்ண முடியாது, அதனால நீங்க அட்டாச்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணணும். அதுக்கு கமிஷனர் என்ன சொல்றாரு? சார் 7 days அவர் ரிலீஸ் பண்ண சொல்லணும்ல, அவர் ரிலீஸ் பண்ண சொல்லல. தட் இஸ் ஒன்லி a directory provision, not a mandatory provision. அவர் ரிலீஸ் பண்ண சொல்லாட்டி கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன ரெவென்யூ லீக்கேஜ்? அவரோட பெனிஃபிஷியல் ப்ரொவிஷனை அவர் விட்டுருக்காரே தவிர கம்பல்சரியா நீங்க அவரை ரிலீஸ், அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு. செகண்ட் கேஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சார். This second case can be used as a defense for any of the attachments which may happen in future. Irio Hospitality Company Private Limited versus Union of India. இங்க என்னாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கமிஷனர் has attached the OD account. OD account அட்டாச் பண்ணிட்டார்.
OD account attach பண்ணோனே ஹை கோர்ட்ல ரிட் ஃபைல் பண்றாங்க. இவர் அட்டாச் பண்ணதுக்கு என்ன ரீசன்னே என்கிட்ட சொல்லல அப்படின்னு சொல்லி is the defense given by the assessee. High Court called for the commissioner. Mr. Commissioner, you did not record reasons why you have attached the property. அதுக்கு கமிஷனர் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாரு. என்ன சொல்றாரு? The commissioner was questioned for not recording the reasons. In his reply, the commissioner apprised the court that the order which has been passed under section 83 of the GST Act read with rule 159(1) and in consonant with form GST DRC 22. DRC 22ங்கிறது வந்து attachment order ஓட form. Attachment order form. And as per that form, there is no requirement for recording reason. Sir, section 83 ல என்ன சார் சொல்றாங்க? Section 83 நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா, if the commissioner is of the opinion to protect the revenue of the government, that provisional attachment is necessary, he may do so. அப்படிதானே சார் சொல்லியிருக்காங்க. அங்க என்ன சொல்லல, after writing the reasons or reasons to be recorded in writing அப்படி நீங்க சொல்லலையே சார். அதே மாதிரி DRC 22 ஃபார்ம் ஆர்டர் ஃபார்ம்லயும் பாத்தீங்கன்னா இனி ரீசன் கொடுக்க சொல்லி எங்கேயுமே சொல்லலையே சார். அப்படிங்கிறப்ப நான் எப்படி சார் பண்ண முடியும்? அதனாலதான் நான் வந்து பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி கமிஷனர் சொல்றேன். So court has recorded this argument may not stand the scrutiny of the case because the enabling section is section 83, which require that commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the government revenue. See, government revenue protect பண்றதுக்கு இந்த அட்டாச்மெண்ட் நெசசரின்னு அவருக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் வரணும். எதை வச்சு அந்த ஒப்பீனியன் வந்துச்சு அப்படிங்கறத கமிஷனர் சொல்லணுமே. நான் ஏன் சார் சொல்லணும் அப்படின்னு கமிஷனர் கேட்கிறாரு. சார், ரூல் 159ல என்ன சொல்றாங்க? 7 நாளைக்குள்ள நீங்க அட்டாச் பண்ணது தப்புன்னு சொல்றதுக்கு உண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அசசிக்கு கொடுக்கணும்னா அசசி எப்படி கண்டுபிடிப்பாரு? நீங்க அட்டாச் பண்ணது தப்பா ரைட்டான்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பாரு? நீங்க ரீசனை சொன்னாதானே கண்டுபிடிப்பாரு. அப்ப it is implied that you have to tell the reason. To our mind, tentatively the sine qua non for the commissioner to arrive at the opinion would be material. And once rule 159(5) permits the affected person to file objection, it would normally, without saying that, he would know the reasons, because if he doesn't know the reason, how he does not know what objection to file. So reason தெரியாம அவர் என்ன objection file பண்ண முடியும்? So கண்டிப்பா reason சொல்லிதான் ஆகணும் அப்படிங்கறதுதான் இந்த ஜட்ஜ்மெண்டோட சாராம்சம் சார். So this is very, very important case law in provisional attachment of the properties. I think with this we come to an end. I conclude my speech. So thanks a lot. I express my heartfelt thanks to Madurai branch for giving me this excellent opportunity of sharing the views on demand and recovery provisions. Thank you, Abhinaya madam. Thank you, Manimekalai madam. Thank you. Sir, thank you, sir. Sir, we received your only voice one is not question. audible. Oh. Sir, now is it audible? Sir, is it audible, sir? Hello, madam, கேக்குதா? Okay. எனக்கு கேக்குது சார். எனக்கு நல்லா கேக்குது. நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குதா? Sir, one second. Hello, madam, கேக்கல. questions chat boxல இருக்கு சார். ரீட் பண்ணிக்கிறேன். சரி. நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேக்கல நினைக்கிறேன். நீங்க பேசுறது சுத்தமா கேக்கல, ஒண்ணுமே அந்த கேக்கல. क्वेश्चन chat boxல பாத்தீங்கன்னா ஓகே. இப்ப நான் பேசுறது அங்க கேக்குதுல மேடம்? கேக்குது சார். எல்லாமே கேக்குது. ஓகே, ஃபைன். சோ அப்ப நான் இந்த chat box-ஐ பார்த்து ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் மேடம். Thank you. Okay, sir. Okay. So a registered person, so there are some questions which have been raised. Let me answer the questions. A registered person GST was cancelled due to the reason of non-filing of GST return. The period of applying revocation expired. Now the government gives opportunity to file belated return from July 17. How can the registered person get alive to file his GST, whether he has to go for appeal? Right.
சார் இதுல ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் வந்து 3B ஃபைல் பண்ணாதனால கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ இப்ப ரிவோகேஷன் டைமும் முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப நான் அப்பீல் போலாமா இல்ல இப்ப கவர்மெண்ட் வந்து 3B ஃபைல் பண்றதுக்கு டைம் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் நான் எப்படி பண்றதுங்கிறத கேட்டிருக்காரு. 2 ஆப்ஷன்ஸ் சார். ஒன்னு நீங்க அப்பீல் போகணும்னாலும் போகலாம். போய் யூ கேன் go for this thing, after getting the order you can file the 3B return, or otherwise now the government has extended this filing time limit for filing revocation application. Probably the portal will enable have a facility, enabling facility in the portal itself. So thereafter you can apply through portal itself. So for which as a COVID measure, the government has extended the time limit for applying for revocation, so that you can go ahead. I mean, either of these two way you can go ahead. What is the difference between tax not paid and tax collected and not paid? Fine. So tax not paid, collect பண்ணல. See, once நான் ஒரு சேல்ஸ் பண்ணிருக்கேன் அல்லது சப்ளை பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிற பட்சத்துல I am liable to pay tax. இப்ப நான் கஸ்டமர்ட்ட இருந்து டாக்ஸ வாங்கல அப்படிங்கிறதுக்காக I am not liableங்கிற மாதிரி கிடையாது. ஒரு 12% நான் என்னோட ப்ராடக்ட் சஃபர் ஆகுதுங்கிற பட்சத்துல கஸ்டமர் எனக்கு கொடுக்க மாட்டேன். சப்போஸ் 1 lakh rupees plus 18% ஜிஎஸ்டி போட்டு ஒருத்தருக்கு பில் கொடுத்துருக்கேன். அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு, 1 lakh மட்டும் கொடுத்து முடிச்சிட்டாரு. இப்ப இதனால என்ன அர்த்தம் கிடையாது சார், 18,000 நான் கட்ட வேண்டாம் அவசியம் கிடையாது, கண்டிப்பா கட்டணும். So now I have not collected the tax, but I am able to pay the tax. That is what tax not paid but not collected. Tax collected and not paid, 18% tax கலெக்ட் பண்ணிட்டேன், கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டவே இல்லை. நான் சார்ஜ் பண்ண இன்வாய்ஸ் எல்லாத்துலயும் டாக்ஸ் போட்டிருக்கேன். ஆனா நிறைய கஸ்டமர்ஸ் நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன், ஆனா கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டல. தட் இஸ் கால்ட் டாக்ஸ் கலெக்டட் அண்ட் நாட் பெய்ட். சோ நான் டாக்ஸ கலெக்ட் பண்ணி கட்டாம வச்சிருக்க பட்சத்துல செக்ஷன் 76 தான் போகும். சோ எந்தெந்த அசஸிஸ் 3B ஃபைல் பண்ணாம இருக்கிறவங்க டாக்ஸ கலெக்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்ப அவங்களுக்கு டைம் லிமிட்டே இருக்காது. நம்ம சொல்லக்கூடிய 73, 74 டைம் லிமிட் அவங்களுக்கு அப்ளை ஆகாது. அவங்களுக்கு செக்ஷன் 76 அப்ளை ஆயிடும். So n number of years. But penalty provisions are same, 100% penalty will be applicable, because once the moment you collected the tax means you know it is liable to be paid, but you are not paid. So if the suppression is established, they will levy 100% penalty. I think ரெண்டு question தான் வந்திருக்குது மேடம். Sir, totally three question. 1 second. Yes, sir. Yes. Second question. If it in GST R1 the tax amount is higher by mistake, what is the remedy if the time limit of amendment is over? Fine. The remedy is you can correct it in your annual return. So that is what annual return is given. But time limit GST R1 correct பண்றப்ப முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்துல நீங்க 3B ல கரெக்டான டாக்ஸை கட்டி இருக்கிற பட்சத்துல ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ல 9(9)C ஃபைல் பண்ணி அதுல வந்து உங்களோட ஆக்சுவல் லைபிலிட்டியை சொல்ற. ஏன்னா நீங்க ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னும் அமெண்ட் பண்ண முடியாது, போர்ட்டல் எனேபிள் ஆகல அப்படிங்கிற பட்சத்துல the only option here is to disclose your true turnover in GSTR 9. So 9ல நீங்க கரெக்டா இருக்கிற பட்சத்துல you can very much what do you call explain the department that this is the correction we have rectified in our annual return. So இதுல ஒரு சப்ளிமெண்டா இன்னொரு கொஸ்டின் வரலாம் சார், 2 கோடிக்கு கீழே இருக்கிறாரு சார், அவரு ஆனுவல் ரிட்டர்னே வராது சார், அவர் எப்படி சார் கரெக்ட் பண்றது அப்படின்னா 2 கோடிக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு இட்ஸ் an option, they can very much file annual return. It doesn't mean that they are not authorized to file annual return அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது, they can very much file annual return. So அந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஃபைல் பண்ணிடுறது it's always advisable. Yes ma'am. Okay sir, all the queries has been moved, sir. Only That's it. queries today. Okay, yes, I request Manimegle madam to propose vote of thanks. Good afternoon, speaker and the members. So, thank you very much, sir, for accepting our invitation. Every time we call us, you always accept our invitation and you give us a good, valid, a nice presentation. And today's presentation was extremely superb as usual. And I should specifically mention that your PPT was very attractive with a nice color, and it was very nice, sir. Thank you very much for your presentation, sir. And I would like to thank our respected chairman of SIRC, CA GG Jain, sir, for constant support. And thank you, Abhinaya ma'am, for organizing this virtual seminars. And thank you, members, for participating in the seminar. Thank you all. Thank you. Good day.
Thank you all. Will impress it. Thank you, madam. Thanks a lot, madam. இது ரெண்டு பேரும் பாராட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியுது. Thanks a lot. எனக்கு கேட்கல சரியா? கேக்கலையா? சுத்தமா கேட்கல. But then கேட்கலையா? but நான் பேசுறது கேட்டதில்ல மேடம். That is fine. நல்லா கேட்டது சார். Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot, Chairman. Thanks a lot, Manimegale Chairperson. Thanks a lot, Manimegale Madam, Branch, and all the viewers for the patient hearing. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you.